மெடிக்கல் காலேஜ் அட்மிஷன் வாங்குறதுக்கு அவ 1000 நரகத்தை அனுபவிச்சிட்டு இருக்கோம். நீ போமா. டாக்டருக்கு படிக்கணுங்கிறது அதோட ஆசை இல்ல, கனவு, லட்சியம். to everybody. ரொம்ப தேங்க்ஸ் இங்கே எல்லாரும் வந்திருக்கு. சாரி கொஞ்சம் டிலே ஆயிடுச்சு, our apologies. பட் ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்கான டே இன்னைக்கு. இந்த டே வர்றதுக்கு வந்து we worked so hard to get here. So before that, I just want to thank everybody who's here. Arun, Vijay for being here, for being the hero. I mean, இந்த படத்துக்கு perfect hero, Arun Vijay. Thanks Siddhi for being here. A big fan of yours, kind of watched some of your amazing movies. So, and then Tanya Ravichandran, she's been she's been doing some amazing movies and a great artist. So very cool to have her. இவங்க 3 பேருக்குள்ள உள்ள இன்டர்ப்ளே கிரியேட் பண்ணி ஒரு பெரிய லெவலில் எங்களுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ண கிறிஸ் திருக்குமரன், தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கைண்ட் ஆஃப், அதாவது மான் கராத்தே கெத்து படத்தை எடுத்து பெரிய ஹீரோஸ் கூட அதை பெரிய ஹீரோஸ் கிரியேட் பண்ணுற ஜேர்னியில் அவர் இருந்திருக்காரு. அவர் நரேட் பண்ண சொல்ல வந்து we were blown away. செமையாக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் we flew him to Coimbatore. We have a big team there in Coimbatore. அதை வந்து ஃபுல்லாக எல்லாம் கரெக்டாக ஆடியன்ஸ் ஆங்கிளில் எப்படி இருக்க முடியும் அப்படின்னு, இது ஒரு மிரட்டலான ஒரு படமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து எல்லாருடைய இதாக இருந்துச்சு. ஸோ அதாவது ஸ்கிரிப்டை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு, அதாவது வாட் டைப் ஆஃப் மூவி வி வாண்ட் டு கிரியேட் அப்படிங்கிற ப்ராசஸே வந்து we have a very elaborate strategy around that. சும்மா வந்து வெள்ளி நிலை பிக் பண்ணுறது கிடையாது. we get hundreds of amazing scripts and we have a plan, we have a team on how we curate the content. அது வந்து ஒரு big process of BTG. So we pick Chris Thirukumaran. அவர் வந்து the amount of planning he has is unbelievable. So நீங்கள் படத்தை வந்து first look லே வந்து ஒரு மிரட்டலாக இருக்கும். It's going to be very different and it will paint the picture of the movie. So very very excited. இந்த படத்துக்கு ஆப்வியஸா you need the music part is super important. So அதுக்கு வந்து we looked at different options. அதாவது R.R. King, அதுக்கப்புறம் ஒரு unbelievable musician, Sam C.S. who did our De Monte Colony 2 movie. அதுலேயும் மிரட்டி இருக்காரு. அதுவும் வந்து it's going to blow everybody away, அது பார்க்கறதுக்கு. So thanks for being this. And Raja sir being here, thank you so much for accepting our invitation to come in and unveil this. Again, a big fan of yours. இது எல்லாத்துக்குமே Dr. Manoj Beno, அவன் வந்து என் cousin and head of strategy at BTG. So நான் வந்து I live in America mostly, but I spent a lot of time in India and around the world. So extra பொறுத்த வரைக்கும் we have operations in more than 12 countries in the world. North America நிறைய countries, Europe நிறைய countries, Asia and obviously India. So I'm all over the place, but Manoj is here taking care of it. எல்லாருக்கும் தெரியும் Manoj Beno is very plugged in, a medical doctor turned into a movie strategist actually, Anger and எல்லா இதுலேயும் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அவன் பண்ணி கொடுக்குறது வந்து it just makes a big difference for all of us. And all the other people, நான் விட்டு சொல்லிட்டே இருக்க வேண்டியதா, பட் சொல்ல வரேன்னா I want to say 4 things about BTG Universal, right? எப்படி ஒரு the goal
அதாவது எதுக்கு வந்து நான் வந்து இந்த கம்பெனி இங்கே ஆரம்பித்தேன். இது வந்து இந்த கேள்வி வந்து எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு இருக்கிற கேள்வி தான், இது எல்லாருக்கும் இருக்கும். லைக் ஐ மீன் யூ ஆர் சக்ஸஸ்ஃபுல் இன் த சாஃப்ட்வேர் வேர்ல்ட். லைக் ஐ மீன் இப்போ எக்ஸ்ட்ரோடைய சாஃப்ட்வேர் எடுத்தீங்கன்னா we are the global leader in digital forensics, cyber security, management, all this stuff. So, இப்போ பெரிய agencies, FBI, CIA, Interpol, big companies in the world, Microsoft, Google, Facebook, or any company எடுத்துக்கோங்க, they use our software to deal with, all kinds of data risk aspect of it. So, any type of crimes go through our platform, and we have 3,000 customers and growing. We've acquired several companies, so பயங்கர ஃபாஸ்ட்டாக growing. எதுக்கு, why do you want to get into the movie industry, right? Like, so, and as you saw in the AV, like, I have investments in more than 150 tech companies, around the world. So, lot in America, like, in Europe, and also in India, like, everything from rocket science, type of company who launch rockets to very, very powerful software companies. And I'm a big investor. So, இதெல்லாம் விட்டுட்டுல இதெல்லாம் பண்ணிட்டு எதுக்கு, why are you coming into the movie industry? So, அது வந்து the main reason is the passion, right? Like நான் வந்து as an entrepreneur நான் எப்படி பார்க்கறேன் அப்படின்னா, I really value in creating people around me. I respect people who are much smarter than me, and I like to surround people who are much smarter than me. So படம்லாம் பார்க்க சொல்ல வந்து I used to wonder, இதெல்லாம் நம்மளால பண்ணவே முடியாது. அருண் விஜய் பண்ணுறதெல்லாம் நம்மளால பண்ண முடியாது. சாம் சிஎஸ் பண்ணுறதை பண்ண முடியுமா? முடியாது. கிறிஸ் திருக்குமரன் பண்ணுறதை பண்ண முடியுமா? முடியாது. நம்மளுக்கு இது எதுவுமே முடியல, பட் நம்ம இது இவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணுறோம். லைக் how amazing this creating something from nothing is, right? இப்போ நீங்கள் என் பிஸ்னஸ் ஜேர்னியில் பார்த்தீங்கன்னா அதுதான். லைக் I mean, I came from a normal middle class. எங்கள் அப்பா ஒரு highways engineer to kind of be an entrepreneur. அப்படி பார்க்க சொல்ல வந்து creating nothing, creating something big from nothing is really what gives me a high. Like, that அதுதான் எனக்கு கிக்கே. அதே மாதிரி சினிமாவில் வந்து like that's what is happening. Like, how do you create these amazing things, which didn't exist? புதுசாக கண்டு அதை வந்து how do we create this into a magical experience for people? So from a mantra standpoint, we decided, okay, இது வந்து we want to create world class global quality movies, which are profitable, like, because end of the day, it's important to make sure that you have an efficient process and ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஒரு கம்பெனி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்து இது பண்ணுறதுக்கு க்ரோ பண்ணுறதுக்கு இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஹவு டு வி டூ தட் இன் அ ஹோல் செட்டப்? ஸோ அது பண்ண சொல்ல வந்து there are 4 things I want to share about this, and I know everybody's excited about the first look, so I'll try to keep it short. ஒன்று வந்து நான் வந்து ஒரு தமிழ் அமெரிக்கன், ரைட்? லைக் ஒரு வெரி ப்ரவுட் தமிழ் பையன் தான். ஆனால் I've spent a lot of time in America also. So if you think about my team, most of the people who work for me are Americans, right? Like, so I've learned a lot, like எதுக்கு அமெரிக்கா வந்து ஒரு சூப்பர் பவராக இருக்குது, how do they operate, how do they market, how do they bring things to sales, all the different aspects I've learned through my journey. And அதை பார்க்க சொல்ல ஹாலிவுட் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா, ஹாலிவுட் is the oldest industry for media and entertainment. Like, movies got created there. So I have a place in Hollywood. Like, I'm looking for a lot of different opportunities in Hollywood. Like, when I see that in the process வந்து நம்ம எப்படி வந்து Indian cinema, which has the biggest number of eyeballs in the world, இதை நம்ம கொண்டு வந்தோம்னா, the best of both worlds கொண்டு வந்தோம்னா, we'll have a very unique opportunity in India to create some amazing movies, some amazing content which the audience would love, right? So the first thing is, eppadi, like, Hollywood and the Indian cinema, how do we kind of bring the best of both worlds? So இது பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நாங்கள் எப்படி ஸ்கிரிப்ட் அசஸ் பண்ணுவோம், everything is around,
does this have a global appeal, right? Like இது வந்து எல்லாருக்குமே இது பிடிக்குமா, இதுல இருந்து பெஸ்ட் இது பிடிக்கும். ஸோ ரெண்டாவது வந்து processes, automation. In the trip வந்து I've been meeting a lot of amazing directors, amazing heroes, you know. Also my counterpart producers who have, you know, a lot of experience in India. So one of the things I wanted to bring is automation and workflow management in this business. So இது வந்து it is like running a big corporation. Like so successfully பண்ணனும்னா you have to think about எப்படி நீங்க வந்து ஸ்கிரிப்டை பிக் பண்றீங்க. Okay, script pick பண்ணோம்னா like how do you kind of put together an amazing crew together, a cast and crew together. அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து we can apply a lot of science to that. So அது பண்ண அப்புறம் வந்து like how do you go from like signature of contracts to releasing the movie in the fastest possible manner, in the most efficient manner. இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து we have systems in place. We've automated a lot of that stuff. You know, finance, for example, like, you know, we are known to pay people on time. You know, the setla கஷ்டப்பட்டு வேலை பார்க்குற மக்களுக்கு வந்து how do you automate that? இது வந்து இங்கே மிஸ் ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு பேமெண்ட், அங்கே மிஸ் ஆயிடுச்சு. We want to make sure everybody gets paid on time, you know, and properly done. So அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து எங்கள் கம்பெனியில் வந்து we have automation we've built in. So இது வந்து when we are doing, you know, 5, 10, 15 movies in parallel, it is very important. அந்த குவாலிட்டியை வந்து கொஞ்சம் கூட இது இல்லாமல் பண்ணுறதுக்கு வந்து அந்த ஒர்க் ஃப்ளோ ஆஸ்பெக்ட் of this whole thing is very important. So we've invested a lot as a company to build that infrastructure. பெரிய, if you want to build a skyscraper, you need to build a solid foundation. So we believe in it. So இது வந்து நம்ம வந்து நான் வந்து இங்கே வந்து சும்மா ஒரு 2 படம் எடுக்கிறதுக்கோ 3 படம் எடுக்கிறதுக்கோலாம் வரல. எனக்கு I don't have the time to do it. I want to build one of the biggest companies, you know, when it comes to media and entertainment, and you know that's kind of the investments we are making. So நீங்க வந்து எல்லா குவாலிட்டிலையுமே you see that, you know, it will show up, you know, in whatever movies we do, whatever things we do. அதுக்கப்புறம் நாலாவது வந்து ரொம்ப ஒரு it's very close to my heart. One of the things I believe in is giving back, right? இப்போ நான் வந்து ஒரு entrepreneur, I am very blessed, you know. I should thank God for all the things He's given me, and you know my team, you know, here also. You know, how do we give back to the society, which is very important. எல்லாருமே வந்து we talk about, you know, creating great movies, profitable movies, glitz, பெரிய company, but like நம்மள சுத்தி there are a lot of people who are underprivileged, who don't have what we have. So இது வந்து so extra actually that was my, you know, fundamental thing. Like earlier na Kirubailam and Liferay have been ரெண்டு organization க்கு வந்து, you know, we fully kind of support and manage, you know, from orphan kids to kind of you know, abused women க்கு எல்லாத்துக்குமே ஹெல்ப் பண்றதுக்கு எப்படி பண்ணணும் அப்படினு. So BTG பொறுத்த வரைக்கும் that is one of the things, you know, I made a pact with my God, like, oh okay, I'm going to give back, you know, from the profits we make, the money we make, to so we are looking at, you know, different ways எப்படி கொடுக்கிறது. Even within the media and entertainment, you know, in the industry, film industry la சென்னையில், and everybody talks about, oh, இந்த ஹீரோவோட காசு சம்பாதிக்கிறார், இந்த டைரக்டரோட காசு சம்பாதிக்கிறார், இந்த ப்ரொடியூசரோட, பட் லைக் இதில் வந்து நிறைய நலிஞ்சு போன மக்கள் இருக்காங்க. ஸோ அவங்கள நம்ம எப்படி சப்போர்ட் பண்ணுறது? ஸோ we are going to look at all that stuff. See, business not சும்மா, it's like, oh okay, winning is not just success, right? One of the things I've learned is நீங்க எல்லாமே இதை ட்ரை பண்ணலாம். This is, you know, kind of, if I have to, you know, impart some advice, you know, giving is better than receiving. So it gives you so much of joy. So I want us to be a very well-rounded company, you know. So we should make an impact in the society, but not just giving high quality movies, but you know, but also helping the people around us and have a very sustainable stuff. So anyway, that's all I wanted to share today, because it's, you know, some amazing people are going to share other things. But, you know, thank you so much, press, for being here. I mean, you know, obviously the people rely on
you to kind of present to them what is happening. So it is a very important, role in our society, and I know it's a lot of hard work you do. So I really, really thank you for being here, waiting for us, and all of that stuff. Thank you, my cast and crew, my heroines, director, music director, people who've come here to be with us, and then all the people who are watching online and social media and YouTube and all that stuff. So thank you for encouraging us. I think we're going to do amazing things. I want our products to speak for itself, but I will, let the program move on and take it from there. Thank you. BTG யூனிவர்சல்லேருந்து ஆரம்பித்து பாபி பாலச்சந்திரனுக்கு வந்து அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு இந்த விழாவை சிறப்பிக்க வந்திருக்கும் முக்கிய பிரமுகர்களை பற்றி பேசி, அப்புறம் இந்த ஹீரோவை பற்றி பேசி, காஸ்ட் அண்ட் க்ரூவை பற்றி கொஞ்சம் பேசுகிறேன். முதல்ல தேங்க்யூ பாபி. சினிமாவில் வந்து நான் 8 வருஷம் ஆச்சு அப்படின்னு ஒரு ஓய்வு சொன்னாங்க. அந்த 8 வருஷத்தோட என்னுடைய பீக் இந்த வருஷம் தான். அது நடந்ததுக்கு காரணம் பிடிஜி யூனிவர்சல் மற்றும் பாபி பாலச்சந்திரன். இந்த பயணத்தின் மூலமாக நம்ம இதுவரைக்கும் அச்சீவ் பண்ணியிருக்கிறதும் நம்ம வந்து இதுக்கப்புறம் சாதிக்க போகிறதும் எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஊக்கத்தை கொடுக்குது. ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி அண்ட் ப்ரவுட் டு பி அ பார்ட் ஆஃப் பிடிஜி யூனிவர்சல். தேங்க்யூ ஃபார் தட் பாபி. பாபி நான் 2 பேரும் சின்ன வயசுலேருந்து ஒன்றா வளர்ந்தவங்க தான். பாபி உயரத்திலும் 6 அடிக்கு மேல் உள்ளவர், சாதனைகளிலும் பல அடிகளை ரீச் பண்ணியிருக்காரு. யூஎஸ்க்கு போய் அங்கே வந்து ஒரு பிரம்மாண்ட தமிழன், அதாவது நம்ம வந்து எங்காவது ஒருத்தர் அங்கே இருக்காருப்பா, சக்கப்போடு போடுறாருப்பா அப்படின்னு நாங்கள் வந்து பெருமையாக பறைசாற்றிக் கொள்கிற அளவுக்கு ஒரு வளர்ச்சியை அடைந்த ஒருவர். எங்கள் குடும்பம் மட்டும் இல்லாமல் தமிழகத்தில், இந்தியாவில், அமெரிக்காவில் உள்ள அனைத்து குடும்பங்களும் இருந்தால் இப்படி ஒரு சாதனையாளரை போல இருக்க வேண்டும், எல்லாரும் நல்லா படித்து பாபி பாலச்சந்திரன் மாதிரி வரணும், ஓகே அப்படின்ட்டு உதாரணம் சொல்கிற அளவுக்கு பெரிய ஒரு சாதனையாளர். நான் ஒரு டாக்டர் இல்லைன்னு சொல்லலை, ஆனால் சொல்லுவாங்க cousins were created in this world so that their parents can compare marks அப்படின்ட்டு. என் மண்டையில் பாபி மாதிரி வரணும் அப்படின்னு கொட்டியே இப்போ அதனால தான் மண்டையில் இருக்கிற முடியும் கொட்டிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு. அந்த அளவுக்கு பாபி வந்து ஆரம்பத்திலிருந்தே ஒரு அச்சீவர். ஐ எம் ஸோ ப்ரௌட் ஆஃப் ஹிம். பாபி வந்து சினிமா எடுக்கணும்ட்டு ஆசைப்படும் போது என் வாயில் தண்ணி இருந்துச்சுன்னா அந்த தண்ணியை நான் கொப்பிடிச்சிட்டேன். அந்த அளவுக்கு எனக்கு ஒரு ஆச்சரியம். இருந்தாலும் பாபி என்கிட்ட சொன்னது, இப்போ நான் வந்து பண்ண போகிறேன் கண்டிப்பாக, ஓகே நீ வந்து எனக்கு கூட சேர்ந்து ஹெல்ப் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும், ஏன்னா ஐ எம் வெரி பேஷனட் அபவுட் தட் அப்படின்ட்டு. நானும் சரி ஒருவேளை உள்ள இறங்கி கூட சில நேரங்களில் தீங்கிறது சுட்டாதான் தெரியுங்கிற மாதிரி சிலர் படிப்பாங்க போல இருக்கு, அதை தடுக்கிறதுக்கு நானும் யாருன்னு நான் நினச்சேன். அன்பிலீவபிள். எப்படி ஒரு மனுஷனால் அமெரிக்காவிலையும் இருந்துக்கிட்டு அங்கே வந்து எக்ஸ்போரர் மீட்டிங்ஸ், அதாவது பாபி அனுப்புகிற பாபியுடைய ஸ்கெடியூல்லாம் பார்த்தா எனக்கு வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும். 8:30 to அவருடைய செக்ரட்டரி ஒருத்தங்க இருக்காங்க, அந்த ஸ்கெடியூல் சென்ட் 8:30 to 9 இது, 9 to 9:30 இது, 9:30 to 10:30 லஞ்சில் ஒன்று இருக்கும், அந்த லஞ்ச்லேயும் ஒரு மீட்டிங் இருக்கும், அது லஞ்ச் மீட்டிங்காக இருக்கும். அப்போ இது எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு பாபி என்கிட்ட பேசும்போது ஒரு பாபிக்கு காலையில் தான் எனக்கு வந்து நைட்டு, ஓகே அந்த நைட் டைம் என் ஒய்ஃப் வந்திருக்கா, என் ஒய்ஃப் பேர் தீபிகா, பாபிக்கு பின்னாடி உட்காந்துருக்கா. பொண்டாட்டி வந்து பல நாள் ராத்திரிகள் அப்படி திரும்பி பெட்ல இருந்து என்னை பார்த்து ஒரு முறைச்சு, அப்படி என்னதான் பேசுவீங்க, என்கிட்ட பேசுறத விட நீங்க பாபி கிட்ட பேசுறது தான் ஜாஸ்தியா இருக்கு அப்படின்ட்டு என் பொண்டாட்டிக்கு ஒரு காம்படிட்டரா மாறின பாபிக்கு வாழ்த்துக்கள். எந்த அளவுக்குன்னா பாபி வந்து பாபியும் நானும் பேசியும் ஆகணும். பாபிக்கு என்கிட்ட பேசணும், நான் பாபி கிட்ட பேசணும். நான் 2 பேரும் ஒருத்தர்கிட்ட பேசினாதான் என்ன நடக்குது, என்ன நகர போறதுங்கிறது தெரியும். ஆனா 2 பேருக்குமே டைம் கிடையாது. ஓகே, நானும் இத்தனை வேலைகளை செய்யறது எனக்கு டைம் கிடையாது. ஆனா நான் எப்படி ஒரு எனர்ஜியை டிரா பண்ணிக்குவேன்னா,
பாபியே டைம் ஒதுக்கும் போது நம்மளும் இருக்கு டைம் ஒதுக்கணும். அப்ப அதுல தூக்கம் 2 பேருக்குமே காம்ப்ரமைஸ் ஆகுது. ஆனால் அந்த தூக்கத்தை நாங்கள் வந்து காம்ப்ரமைஸ் கூட பண்ணி ஒரு விஷயத்தை எதுக்கு பண்றோம்னா, இப்போ நான் பேசி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த இடத்துல அந்த ஒரு ஃபர்ஸ்ட் லுக்குன்னு ஒன்று வரும். அந்த ஃபர்ஸ்ட் லுக்குக்காக நாங்கள் எல்லாரும் செஞ்சு உழைச்சதுக்கு உரிய பலன் உங்களுடைய கைத்தட்டில் கிடைக்கும் போது எங்களுக்கு அந்த சோர்வு எல்லாம் பறந்து போயிடும். அதுவே என்னுடைய வெற்றியான நினைக்கிறோம். அப்போ பாபி வந்து என்கிட்ட என்ன பண்ணலாம், சரி படம் பண்ணலாம், என்ன படம் பண்ணலாம், சரி நல்ல படம் பண்ணலாம். நல்ல படம்னா என்னது, அது பிரம்மாண்டமான படமா இல்லாட்டி அவார்டு வின் பண்ற படமா, எல்லாமே நல்ல படம் தான். ஆனால் அது மீடியா அண்ட் ஆடியன்ஸ் உடைய மனசை கவர வேண்டும். நாங்கள் எடுத்திருக்கும் முடிவு என்னன்னா, இப்போதைக்கு ஒரு ஓடிடி டிஜிட்டல் இந்த மாதிரி இடங்கள்லாம் பிஸ்னஸ் மாடல் வந்து எப்படி இருக்குன்னா, சரி நீங்கள் இன்னார வச்சு படம் எடுக்கிறீங்களா எடுத்துக்கோங்க, நீங்கள் இதுதான் உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் லுக்கா ஓகே, இதுதான் உங்களுடைய ட்ரெய்லரா ஓகே, நாங்கள் படத்தை பார்க்கணுமே. அப்போ ஜென்ரலாக இது வரைக்குமே ஒரு காலகாலமாக ஓகே தயாரிப்பு நிறுவனங்கள், டைரக்டர்ஸ், ஹீரோஸ் இவங்க எல்லாருமே அது என்ன படத்தை பார்க்குறது, ஓகே இதுதாங்க அதுக்கெல்லாம் டைம் ஆகும், நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இப்போ பிஸ்னஸ் பேசுங்க. நானும் பாபியும் எடுத்திருக்கிற முடிவு என்னன்னா, நாங்கள் என்ன ஸ்கிரிப்ட்ஸை சூஸ் பண்ணுவோமோ, என்னத்தை நாங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவோமோ, என்ன ஸ்க்ரீனில் வருமோ, அதை ஆரம்ப நாளில் இருந்தே இதை பார்க்கணுன்ட்டு யார் கேட்குறாங்களோ அவங்க கிட்ட அதை நாங்கள் தைரியமாக போட்டு காட்டுவோம். அதை தைரியமாக போட்டு காமிச்சு இதுதான் எங்களுடைய ப்ராடக்ட் இப்போ வாங்குங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்படி சொல்ற ஒரு ப்ராடக்டா AG36 இருக்கும். அந்த நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கு. ஓகே, அதை நாங்கள் சாதிச்சே தீர்வோம், சாதித்து காட்டுவோம். இது ஒரு பயணம். இது இப்போதான் தொடங்கி இருக்கு. 1 வருஷ காலத்தில் நாங்கள் வந்து 3 படத்தை இப்போ வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ பாபி இங்கே வரும்போதும் பாபிக்கோ எனக்கோ உறங்குவதற்கு நேரம் இல்லை. அடுத்த கட்டமாக என்ன, மற்ற தயாரிப்பாளர்கள், டைரக்டர்கள், ஹீரோக்கள் இவங்க எல்லாரையும் மீட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஏன்னா ஒரே நேரத்தில் 15 படம் பண்ணணுங்கிறது என்னுடைய குறிக்கோள் கிடையாது. செய்யறதை கரெக்டாக செய்யணும். அதே நேரத்தில் எங்களால் ஒரு நேரத்துக்கு ஒரு ப்ராஜெக்டை கூட இன்னொன்று ஹேண்டில் பண்ண முடியும், 2 பண்ண முடியும், 3 பண்ண முடியும். ஒரு பைப் லைனில் பிபிஜி யூனிவர்சல் ஓகே அப்படிங்கிற பேனரில் பாபி பாலச்சந்திரன் பிரசன்ஸ்னு ரெகுலராக தரமான படங்கள் வந்துட்டு இருக்கணுங்கிறதுல நாங்கள் வந்து ரொம்ப குறியா இருக்கோம். அதை வந்து நாங்கள் வந்து செயல்படுத்தி காட்டுவோம். அதே மாதிரி இந்த நிறுவனத்தை பொறுத்தவரை எங்களுக்கு ஒரு பிளானிங் இருக்கும், எங்களுக்கு ஒரு பட்ஜெட் இருக்கும். அந்த பிளானிங்கும் பட்ஜெட்டும் லாக் ஆகிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் there is no stopping. அந்த படம் ஆரம்ப நாளில் இருந்து முடிகிற வரைக்கும் எந்த தடையும் இல்லாமல் நல்லபடியாக நடந்து முடிஞ்சே தீரணும். தவிர்க்க முடியாத காரணங்களை தவிர ஓகே தீரணுங்கிற ஆர்வம் எங்களுக்கு இருக்கு. நடுவில் எல்லாருக்குமே பாதையில் சில கற்கள் வரும். இப்போ உதாரணத்துக்கு நாங்களே இந்த படத்தை கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக ஆரம்பிச்சிருக்க வேண்டியது. எங்களுடைய ஹீரோவுக்கு ஒரு திருஷ்டி, அவர் வந்து அடுத்து வணங்கான் படம் மூலமாக வேற ஒரு லெவலுக்கு போக போறாரு. ஓகே, அதுக்கு ஒரு திருஷ்டி சுற்றி போடுற மாதிரி அவருக்கு ஒரு இன்ஜுரி வந்துச்சு. சரி ரைட், பொறுமையாக காத்திருப்போம். காத்திருந்து மறுபடியும் துவங்குவோம். துவங்கி சிறப்பாக முடிப்போம். தி எண்ட் ரிசல்ட் வில் பி சூப்பர் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கு. அது அந்த உற்சாகம் எங்ககிட்ட மட்டும் இல்லை, எங்கள் ஹீரோகிட்டையும் தெரியுதுங்கிறது என்னால் புரிஞ்சுக்க முடியுது. இப்படி தரமான படங்களை நாங்கள் கொடுத்து கொண்டே இருப்போம். மோகன் ராஜா என்னுடைய நீண்ட கால நண்பர். நான் வந்து ஒரு கோரிக்கையோடவும் ஒரு உரிமையோடவும் இன்னைக்கு வந்து வரணும் அப்படின்னு கூப்பிட்டேன். அவர் வந்து ரொம்ப பிஸியாக இருக்காரு. 2-3 விஷயம் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கேன், நான் பிஸியாக இருக்கேன், நான் எப்படி வர்றதுன்னு கேட்டார். எனக்காக நீங்கள் வந்து இதை வந்து இது பண்ணிட்டு போகணும். உங்களை மாதிரி ஒரு அற்புதமான ஒரு படைப்பாளி இதை வந்து துவக்கி வச்சு எங்களை பிளஸ் பண்ணணும் ஓகே அப்படிங்கிறதுல நாங்கள் ஆசைப்பட்டோம். அந்த கோரிக்கையை ஏற்று வந்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் ராஜா. ஓகே, வி ஆர் வெரி ஹாப்பி டு ஹேவ் யூ ஆன் போர்ட். அதாவது உரிமையாக கேட்கறது ஒரு பக்கம், நீங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக அது எல்லாத்தையும் பார்த்து எனக்காக வந்தது இன்னொரு பக்கம். தேங்க்யூ ஸோ மச். வருங்காலத்தில் நாங்கள்லாம் காத்து கொண்டு இருக்கோம். என்னைக்கு நாங்கள் வந்து மோகன் ராஜா கூட இணைவோம் என்று எங்களுக்கு தெரியாது. ஓகே, காலம் அதுக்கு பதில் சொல்லும். அப்படி நீங்கள் வரும்போது நாங்கள் வந்து சந்தோஷமாக காத்துக்கிட்டு இருக்கோம். அஜய் ஞானமுத்து இன்னைக்கு நான் ஏன் இப்போ இமீடியட்டாக அடுத்தது அதை பற்றி பேசுகிறேன்னா நான் இந்த படத்தை பற்றி பேச ஆரம்பிச்சிருவேன். அதுக்கு முன்னாடி வந்திருக்கிற அஜய் ஞானமுத்துவையும்
அஜய் ஞானமுத்துவின் டிமாண்டி காலனி 2 என்ன மிரட்ட போகிறது என்பதையும் பற்றி நான் வந்து சொல்லி ஆகணும். அஜய் ஞானமுத்து வெயிட் பண்ணி பேஷண்ட்டாக ஒரு படம் எடுத்திருக்காரு. ஓகே, அது ஆல்மோஸ்ட் கம்ப்ளீட் அப்படிங்கிற ஸ்டேஜில் இருக்குது. பார்த்த வரைக்கும் நாங்கள் மிரண்டு போயிருக்கிறோம். அது எவ்வளோ சீக்கிரம் ஆடியன்ஸுக்கு கொண்டு வந்து உங்ககிட்ட சேர்க்க முடியும் ஓகே அப்படிங்கிறதுல வந்து நாங்கள் ரொம்ப ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கோம். அது விரைவில் உங்களை உறுதி செய்யும். பிரம்மாண்டமான ஒரு படமாக இருக்கும். அதை நல்லபடியாக எடுத்ததுக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச் அஜய். யுவர் எஃபர்ட்ஸ் won't go வேஸ்ட். அதுக்குரிய ஒரு சக்ஸஸ் மீட்டிங்கை கண்டிப்பாக விரைவில் நடக்கும். அன்னைக்கு மறுபடியும் இவங்க எல்லாரையும் சந்திப்போம். அடுத்தபடியாக இந்த படத்தின் நாயகன் அருண் விஜய். அருண் விஜய்க்கும் எனக்கும் ஒரு ஸ்பெஷல் பாண்ட், ஒரு ஸ்பெஷல் ரிலேஷன்ஷிப். அருண் விஜய்க்கு நான் சினிமாவை என்டர் பண்ண போகிறேன்ட்டு தெரியாது. அப்போவும் அருண் விஜய் எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸ். நான் சினிமாவை என்டர் பண்ணதுக்கப்புறமும் ரொம்ப க்ளோஸ் எனக்கு. அருண் விஜயுடைய ஃபேமிலி என்னுடைய ஃபேமிலி மாதிரி. அங்கிள் இருக்காங்க, விஜயகுமார் அங்கிள். எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு ஆல்வேஸ் ஒரு பெரிய சோர்ஸ் ஆஃப் இன்ஸ்பிரேஷன். உங்களுடைய கம்பீரத்துக்கு நாங்கள்லாம் வந்து ஒரு அடிமை. அருண் விஜயுடைய ரியல் லைஃப் ஹீரோயின்ஸும் இங்கே இருக்காங்க, ரியல் லைஃப் ஹீரோயினும் இங்கே உட்காந்துருக்காங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கமிங் ஆர்த்தி. அருண் வந்து என் மேலே ஒரு நம்பிக்கை ஹீ கீப்ஸ். அது எப்படின்னா, ஃபோன் அடித்தா அண்ணே எப்படி இருக்கீங்க சொல்லுங்கள். ஓகே, நல்லா இருக்கேன் அருண். ஓகே, ஒரு கதை கேட்டிருக்கேன், அந்த கதை ரொம்ப நல்லா இருக்குது, அதை நீ கேட்கணுன்ட்டு நான் விரும்புகிறேன். அருண் விஜய் கிட்ட வந்து ஒரு கதையை போய் சொல்கிறது சாத்தியமான ஒரு விஷயம்னாலும் அது ஒரு ப்ராசஸ்ன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும். ஓகே, ஆனால் நான் சொன்னால், மனோஜ் அண்ணன் சொன்னால் ஓகே அதில் ஏதோ ஒன்று இருக்கும் ஓகே அப்படின்ட்டு அதுக்கு ஒரு மரியாதை கொடுத்து ஒரு நம்பிக்கை வைக்கக்கூடிய ஒரு ஆள் அருண். அந்த நம்பிக்கைக்கு தேங்க்யூ அருண். அந்த நம்பிக்கை மூலமாக தான் இந்த ப்ராஜெக்ட் நடந்துச்சு. நான் திருவுக்கிட்ட தனியாக கதை கேட்டிருந்தேன், இது யாரை வச்சு பண்ணலாம்னு சொல்லும்போது அருண்கிட்ட போய் நரேட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம். அருண்கிட்ட வந்து நரேட் பண்ணார். அருண் வந்து எனக்கு வந்து கால் பண்ணி அண்ணன் நரேஷன் நல்லா இருக்குது, இதை வந்து பண்ணிடலாம் அப்படின்னு ஹீ செட். அருணையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறது அவ்வளோ சாதாரண விஷயம் கிடையாது. ஏன்னா he is in this situation today because he chooses his scripts carefully, so he knows what will take him to the next level. அந்த நம்பிக்கையை அருண் வச்சிருக்காரு ஓகே அப்படின்னு தெரியும் போது அப்போ நம்மளும் ரைட், அப்போ நம்மளும் ஸ்கிரிப்டை ப்ராஜெக்டை கரெக்டாக தான் சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் பீயிங் ஆன் போர்ட் அருண். இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து ஒரு பெரிய வெற்றியாக வரும்ட்டு நம்ம 2 பேருமே நம்புகிறோம். ஓகே, அது நடக்கும். அடுத்தது கிறிஸ் திருக்குமரன். திருக்குமரனை வந்து 2 வகையாக பார்க்கலாம். ஒரு ஸ்ட்ரிக்ட் ஹெட் மாஸ்டராக பார்க்கலாம், எனக்கு எல்லாம் வேணும்னு அடம் பிடிக்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாகவும் பார்க்கலாம். 2மே திருக்குமரன் தான். அது 2மே திருக்குமரனுடைய ப்ளஸ் தான். அவர் ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்காரு ஓகே அப்படின்னா, அதாவது ஆஃபீஸில் எல்லாரும் அலருவாங்கன்னு இது வரைக்கும் திருக்கு மட்டும் சொன்னது கிடையாது. எப்படின்னா காலையில் 7 மணிக்கு வந்துடுறாரு சார், வந்து எல்லாரையும் எங்கேருந்து சாவடிக்கிறாரு சார்னுவாங்க. உள்ளே போனால் நம் மாஃபியா படத்துலலாம் ஒரு சீன் வரும். எப்படின்னா அருண் வந்து போய் ஒரு மேப் ஒன்று போட்டு இந்த கொலைகாரன் எங்கே இருப்பான் ஓகே அப்படின்னு செக் பண்ணுற மாதிரி எல்லாம் ஒன்று இருக்கும். குமரன் ரூமுக்கு போனால் ஃபுல்லாக அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஃபோட்டோவாக நிறையா சில இதில் இன்ட்டு போட்டிருக்கோம். அப்போ நான் நினைப்பேன் இன்ட்டு எதுவும் போட்டிருக்காரு இவங்களாம் அப்போ தீத்து கட்டிட்டாரா அந்த மாதிரி. அவ்வளோ சார்ட்ஸ், அவ்வளோ பிளானிங். நம்மளை வேற உட்கார வச்சு அதை ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார். ஓகே, அப்போ நான் நினைப்பேன் நமக்கு வந்து இதை கேட்கணுமா கேட்கக்கூடாதுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. ஓகே, இங்கே நம்ம சுற்றி இந்த ஆப்ஷனே இல்லாமல் எத்தனை பேர் உட்காந்துருக்காங்க. இவங்களெல்லாம் திருக்குமரன் போட்டு எப்படி ஒரு வழி பண்ணுவாங்க அப்படின்ட்டு. ஆனால் அது உங்களுடைய ப்ளஸ். உங்களை பார்த்து நாங்கள் வந்து பிரமிக்கிறது அந்த அந்த ப்ளஸ்ஸை உங்களுடைய ப்ளஸ்ன்னு நாங்கள் நினைக்கிறது அதை தான். ரொம்ப பிரமாதம். இந்த ஹார்ட் ஒர்க் அண்ட் சின்சியரிட்டி உங்களை எங்கேயோ கொண்டு போகும். அதே நேரத்தில் இப்போ எல்லாரும் சைன் பண்ணிட்டீங்க, ரொம்ப சந்தோஷமாக. அந்த அடம் பிடிக்கிற குழந்தைய ஹெட் மாஸ்டர் ஒன்று பண்ணுவோம் சேர்ந்து. ஓகே, அதை நீங்கள் எல்லோரும் வெயிட் பண்ணி பாருங்கள். ஏன்னா அவ்வளோ ஒரு பர்ஃபெக்ஷனிஸ்ட். கூடையே ஒர்க் பண்ணணும், என் கூடையே இருக்கணும், அப்போ தான் இதை வந்து பிரம்மாண்டமாக கொண்டு வர முடியும். இது இப்படி ஒரு பிளானிங், அது அப்படி ஒரு பிளானிங். இது ஓரளவுக்கு இப்போ ஏற்கனவே இது வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறது அவர் கூட வந்து சாம்சியஸ் பிரதர் தாங்கிறதுனால அவருக்கு ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அவருடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் என்ன அப்படின்ட்டு. பட் மியூசிக் கூட கேட்ட வரைக்கும் ரொம்ப பிரமாதமாக வந்திருக்கு. இந்த சின்சியாரிட்டி திருக்குமரன் உங்களை எங்கேயோ கொண்டு போக போகுது.
அவருக்கு வந்து இந்த படம் சூப்பர் ஹிட் ஆக போகுது. அதுக்கப்புறம் அந்த அமைதிப்படையில் வர்ற மாதிரி திருக்குமரன் வந்து பாபி சார், மனோஜ் சார் தள்ளி நில்லுங்க, கால் மேலே போடுதில்லைன்னு சொல்ல போறாரு. அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வளர்ந்தீங்கன்னா எங்களுக்கு சந்தோஷம் தான். பட் இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல டைரக்டரை we would like to continue to have on board and we would like to do much more things together. அது வந்து இது ஒரு டெம்ப்ளேட்டாக எல்லா ப்ரொடியூசர்ஸ், டைரக்டர்ஸ், ஹீரோஸ் எல்லாரும் ஒருத்தர் மேடையில் பேசிக்கிறது தான். ஆனால் நான் மனசார சொல்கிறேன், இந்த காம்பினேஷன் தொடரும், கண்டிப்பாக ஒர்க் அவுட் ஆகும், நல்லபடியாக நடக்கும். சித்தி இத்னானி, தேங்க்யூ ஃபார் பீயிங் ஆன் போர்ட் திஸ் மூவி. ஏற்கனவே நீங்கள் வந்து பலருடைய மனசை வந்து கொள்ளையடிச்சிருக்கீங்க. அந்த உங்களுடைய பர்ஃபார்மன்ஸாக இருக்கட்டும், உங்களுடைய ப்ரெசன்டேஷனாக இருக்கட்டும், we are so happy to have you on board. இது வந்து நான் கேட்டேன் அவங்கக்கிட்ட, தமிழ் நல்லா பேசுவீங்களா அப்படின்ட்டு. அவங்க தமிழ் நல்லாவே பேசுகிறாங்க. அதனால் இந்த படம் முடியும் போது சித்தி தமிழ் புலவராக கன்வெர்ட் ஆகிடுவாங்கன்னு நம்புகிறோம். தேங்க்யூ ஃபார் பீயிங் ஆன் போர்ட் சித்தி. ஹோப் திஸ் வில் பி அ வெரி ப்ளஷரபிள் ஜர்னி ஃபார் யூ. தானியா ரவிச்சந்திரன், சித்தி சரி, தானியா சரி, இவங்க எல்லாருமே ஓகே ஃபைன். இப்போ இன்னைக்கு ஈவெண்ட் இல்லை, நாளைக்கு வச்சுக்கலாமான்னு கேட்டால் எல்லாரும் 10,000 ப்ரோக்ராம் வச்சுருக்காங்க. ஒருத்தங்க டப் பண்ணுறாங்க, ஒருத்தங்க ஷூட்டிங் போகிறாங்க, ஒருத்தங்க இப்போ தான் லேண்ட் ஆனேங்கிறாங்க, 40 மணி நேரமாக நான் வந்து தூங்கவே இல்லைங்கிறாங்க. ஸோ அது எல்லாத்தையும் தாண்டி இதில் வந்து உற்சாகமாக பங்கேற்க வந்திருக்கும் தானியாவுக்கு எங்களுடைய நன்றி. ஆல் தி பெஸ்ட் தானியா. இது வந்து உங்களுக்கும் ஒரு பெரிய ஒரு பேரை சம்பாதிச்சு கொடுக்கும் ஒரு படமாக இருக்கும். சாம் சிஎஸ் உடைய பாடல்கள் அண்ட் ஆர்ஆர், ஓகே அப்படி சொல்கிறேன் இந்த படத்தில். ஓகே, அவர் ஆர்ஆர் கிங்னா அவர் இந்த படத்தில் பாட்டில் எப்படி மிரட்டியிருக்காருன்னு நீங்கள் வந்து பாருங்கள். பாட்டையும் சேர்த்து மிரட்டியிருக்காரு, அவ்வளோ பிரமாதமாக இருக்குது. படத்துடைய பிரம்மாண்டத்தை செட்டு போடுறதுக்கு முன்னாடியே எடுத்து காட்டின 2 பேர். ஒன்று சாம் சிஎஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம், இன்னொன்று இந்த ஃபர்ஸ்ட் லுக்கை ஷூட் பண்ண வெங்கட்ராமன் வச்சுக்கலாம். பாலாஜி முருகதாஸ், உனக்கு வந்து இது வந்து ஒரு பெரிய பிரேக்காக இருக்கணும்னு நான் நம்புகிறேன். இது மூலமாக உன்னுடைய சினிமா பயணம் வந்து இட் ஷுட் கிவ் யூ a lot of laurels. எடிட்டர் ஆண்டனி, பூஜைக்கு வர முடியுமா ஆண்டனி? இல்லை ப்ரோ, நான் சுவிட்சர்லாண்டில் இருக்கேன். இதுக்கு வர முடியுமா? இல்லை, நான் ஜெர்மனியில் இருக்கேன். நல்ல வேலைக்கு அவர் வந்து இந்தியாவில் இருக்கிற ஒரு நாளாக பார்த்து நாங்கள் இந்த ஈவெண்ட்டை வச்சோம். ஆண்டனி, தேங்க்ஸ் ஃபார் பீயிங் ஹியர். இப்போல்லாம் என்கிட்ட கை கட்டாது, அப்போ இனிமேல் இந்தியாவில் பிஸி பர்சன், வெரி பிக் எடிட்டர். ஓகே, அதனால் தேங்க்யூ. டிஜோ, இது வந்து நாங்கள் வந்து பெருமையாக சொல்லணும். 3வது படம் டிஜோவோட ஒர்க் பண்ணுறோம். 2 followed by Chennai City Gangsters, followed by Arun Vijay 36. Arun Vijay 36 டிஜோவுக்கு ஒரு பெரிய பிளாட்ஃபார்ம். பாபி, மனோஜ், திருக்குமரன், அருண் விஜய் 4 பேரும் டிஜோ மேலே அசாத்திய நம்பிக்கை வச்சுருக்கோம். நல்லபடியாக பண்ணணும் டிஜோ. இது பெரிய பேரை வாங்கி கொடுக்கணும் உனக்கு. அடுத்தபடியாக I would like to thank the choreographer of the movie, the costumer, makeup person, all the ADs. ஓகே, இவங்கெல்லாம் நல்லா பண்ணுங்க இந்த படத்தில். முடிக்கும்போது ஒரு 2 விஷயம் சொல்கிறேன். எல்லா படமையும் நாங்கள் இப்படி பண்ணிடுவோம், அப்படி பண்ணிடுவோம், ஓகே அப்படின்னு பேசுறது சிலருக்கு வந்து ஆரம்பத்தில் ஓவர் கான்ஃபிடன்ஸாக கூட தெரியலாம். எங்களுக்கு வேறு வழி இல்லை. we are so confident about our product. இந்த படம் ஜெயிச்சே தீரும். திருக்குமரன் வந்து இந்த கதையை பற்றி, இந்த கதையில் என்ன ஸ்பெஷல் ஓகே அப்படின்னு கேட்டால் எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்கிற விஷயம் ஒன்று தான். 15 நிமிஷத்துக்கு இந்த படத்தில் ஒரு இன்டர்வல் பிளாக் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். நீங்கள் வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாத ஒரு விஷயம் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ கண்டென்ட் அவ்வளோ சாலிடுன்னு அர்த்தம். அந்த கண்டென்ட் கண்டிப்பாக ஜெயிக்கும். அதே மாதிரி திரைத்துறைங்கிறது வந்து எந்த அளவுக்கு டிஜிட்டல் ஃபோரன்சிக்ஸ் ஒரு கஷ்டமான விஷயமோ, எந்த அளவுக்கு ஒரு மெடிசன் ஒரு கஷ்டமான விஷயமோ, அந்த அளவுக்கு சினிமா எடுக்கிறது ஒரு கஷ்டமான விஷயங்கிறத நானும் பாபியும் புரிஞ்சுக்கிட்டோம். நான் கொஞ்சம் முன்னாடி புரிஞ்சுக்கிட்டேன், பாபி இப்போ புரிஞ்சுக்கிட்டாரு. ஒரு 3 நாள் முன்னாடி பாபியோட அப்பா அண்ட் அம்மா அண்ட் சிஸ்டர் மிஸ்டர் பிபி பாலச்சந்திரன், ஓகே என்னுடைய அங்கிள், அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. அவங்க வந்து ஆஃபீஸ் எல்லாம் சுற்றி பார்த்து
இந்த AV36 ப்ராஜெக்டுடைய ப்ரெசன்டேஷன் அது எல்லாத்தையும் பார்த்து கேட்டு ரொம்ப பிரமிச்சு, இதுலெல்லாம் இவ்வளோ வேலை இருக்கா, இவ்வளோ ஃபேமிலிஸ் இன்வால்வாக இருக்காங்களா, இவ்வளோ ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்களா, நாங்கள்லாம் சினிமாவை சரி ரைட்டு அது என்னதோன்னு நாங்கள் நினச்சோம். ஓகே, அது இவ்வளோ பெரிய விஷயம் ஓகே அப்படிங்கிறத அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. அப்போ அது அவ்வளோ பெரிய விஷயமா இருக்கும்போது we promise that we will take it up very very seriously. I would like to thank Mani, VK, Madan, Gayatri who are all part of our team. BTCல இருக்காங்க, உழைச்சிட்டு இருக்காங்க. அவங்க எல்லாரும் நல்லா மேலே வரணுன்ட்டு நீங்கள் வந்து வேண்டிக்குங்க. இப்போ ஃபைனலாக ஒன்று சொல்லிடுறேன். இதுக்கப்புறம் வந்து இதனுடைய அன்வெயிலிங் நடக்க போகுது. அதுக்கப்புறம் மோகன் ராஜா பேசுவார். இது வந்து ஒரு ஆடியோ லான்ச் கிடையாது, இது வந்து ஒரு பூஜை கிடையாது, இது ஒரு டைட்டில் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் லுக் ரிவ்யூ. இதுக்கு இவ்வளோ பெரிய ஃபங்க்ஷனா? ஓகே, ஏன் இதுக்கு இவ்வளோ பெரிய ஃபங்க்ஷன்னு அந்த ஒரு ஃபோட்டோ உங்களுக்கு வந்து பதில் சொல்லும். அந்த அளவுக்கு ஐ ப்ராமிஸ் யூ, ஐ சேலஞ்ச் ஆல் ஆஃப் யூ தட் யூ வில் ஆல் பி சர்ப்ரைஸ்ட். அந்த புகழ் வந்து திருக்குமரனுக்கும் அருண் விஜய்க்கும் ஃபுல்லாக போய் சேரும். தேங்க்யூ ஸோ மச் எவ்ரி ஒன் ஃபார் கமிங். விழாவுக்கு வந்திருக்க அனைவருக்கும் வணக்கம். பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு, ப்ரெஸ் மீடியா நண்பர்களுக்கு வணக்கம். ஆல் த வெரி பெஸ்ட். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் த வெரி பெஸ்ட். வண்டர்ஃபுல் ஃபர்ஸ்ட் லுக். என்டையர் டீமுக்கு என்னுடைய மனப்பூர்வ வாழ்த்துக்கள். ஒரு நல்ல ஒரு விழாவை சந்திக்கிறது சந்தோஷம். இன்னைக்கு சினிமா 2024 அவ்வளோவா சரியான படங்கள் வரல, கொஞ்சம் நல்ல படங்கள் வரணும்னு நிறைய டாக் இருந்துகிட்ருக்கு. இயக்குநர்கள், கதைகள், நடிகர்கள் எவ்வளோ முக்கியமோ நல்ல தயாரிப்பாளர்களுடைய வருகை ரொம்ப 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 முக்கியம். அப்படி ஒரு நல்ல தயாரிப்பாளராக பாபி அவர்கள் இருப்பாங்க. ஒன் ஆஃப் த வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ப்ரொடியூசராக ஃப்யூச்சரில் மாறுவாங்கன்னு நம்புகிறேன். என்னுடைய மனப்பூர்வ வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு. மனோஜ் வேணும், நான் நண்பர்னு சொல்லுவேன், ஆனால் நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க, அதனால் ஸ்பெஷலாக தெரிய மாட்டேங்குது. உங்களுக்கு யார் நண்பர் இல்லைன்னு நான் முதல்ல கவுண்ட் பண்ணலாம். எத்தனை நண்பர்ன்றத விட யார் நண்பர் இல்லைங்கிற அளவுக்கு எல்லாரோடையும் ஈஸியாக பழகிற ஒரு ஆள். சினிமா பற்றி நாங்கள் பேசிட்டே இருப்போம், நிறைய பேசிகிட்டு இருப்போம். அதோடைய எல்லாத்தோடைய ஒரு அவுட்புட்டாக உங்களுடைய செலெக்ஷன் நல்லா இருக்கணும். உங்களுக்கு பெரிய பேர் வரணும். உங்களை கசின் வந்து இனிமேல் நல்ல முறையாக கம்பேர் பண்ணுங்க வீட்டில் அப்படின்னு வாழ்த்துக்கள். அருண் விஜய் பிரதர், என்னுடைய தம்பி என்னை எவ்வளோ அன்பாக கூடுவானோ அவ்வளோ அன்பாக அண்ணான்னு கூப்பிடுவான். அந்த மாதிரி ரொம்ப சில ஆட்களில் அருண் விஜய் அவர்கள் வந்து, ஏன்னா என்னை விட அவனுக்கு ரொம்ப க்ளோஸ், ரவிக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் அருண் விஜய் அவர்கள். அவன் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன். அதே மாதிரி அவன் அவ்வளோ க்ளோஸாக இருக்கான்னா அவர் ரொம்ப எவ்வளோ நல்ல மனுஷனாக இருக்கணும், ரொம்ப நல்ல ஒரு ஆக்டராக எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம். பழக எவ்வளோ நல்லவராக இருக்கணும்னு எனக்கு என் தம்பி மூலமாக தெரியும். உங்கள் வயசை நான் சொல்லப்பட கிடையாது, ஆனால் கிட்டத்தட்ட 25 வருஷமாக இவ்வளோ ஃபிட்னஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க இந்தியாவிலே பார்த்தது கிடையாது சீரியஸாக. அது வந்து பாலிவுட்டில் ஒரு ஸ்டைல் இருக்குது, அந்த மாதிரி இருக்குது. அவங்களே இந்த 25 இயர்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணியிருப்பாங்களாங்கிறது எனக்கு சந்தேகம் தான். அந்த அவுட்புட் பார்க்கும்போது அமேசிங்காக இருக்குது. இது பின்னாடி எவ்வளோ வழிகள் இருக்கும் இன்னும் எனக்கு தெரியும். ஏன்னா ஒரு ஹீரோவுடைய அண்ணனா எனக்கு தெரியும். எக்ஸ்ட்ராடனரி சார், எக்ஸ்ட்ராடனரி மெயின்டைன் பண்ணால் அவ்வளோ டெடிக்கேஷன், அவ்வளோ பெர்சவரன்ஸ் இல்லைன்னா நடக்காது. இட்ஸ் வர்த் இட். இந்த உங்களுடைய பொறுமைக்கு பல வெற்றிகள் காத்திருக்கு. என்னுடைய மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு. அண்ட் ஹோல் க்ரூக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். திருக்குமரன் சார், ப்ரொடியூசர் வச்சுக்க நம்பிக்கை கண்டிப்பாக நீங்கள் காப்பாற்றுவீங்கன்னு தெரியும். ஏன்னா அவங்க நிறைய நல்ல விஷயங்கள் சொன்னாங்க. சாம்சேகர் சார், ரொம்ப நாளாக ஒர்க் பண்ண நினச்சிட்டு இருக்கிற முக்கியமான டெக்னீஷியன் நீங்கள், சீக்கிரம் சந்திக்கணும். அண்ட் சித்தி, ஆல் த வெரி பெஸ்ட். அண்ட் தானியா, என்னோட ஹீரோயின் சொல்லுவேன், காட்ஃபாதர் தெலுங்குல என்னோட ஒர்க் பண்ணாங்க. ஸோ ஆல் த வெரி பெஸ்ட் யூ. ஹோல் டீமுக்கு என்னுடைய மனப்பூர்வ வாழ்த்துக்கள். மிகப்பெரிய வெற்றி பெறணும். பிடிஜி யூனிவர்சல் வரும் காலத்தில் மிக முக்கிய கம்பெனியாக மாறணும். இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைந்து சம்மந்தப்பட்ட எல்லாருக்கும் உங்கள் வளர்ச்சியை தரணும்னு வாழ்த்துக்கிறேன். ரொம்ப நன்றி. Thank you, Bobby sir. Thank you, Manoj. And I know I'm going to have fun with Arun Vijay sir's performance, and I'm really happy to be here and be a part of it. Thank you. Thank you, sir. Thank you. So, Vivek, sir, please. அனைவருக்கும் வணக்கம். படத்தலைப்பு வெளியீட்டு விழா, படத்தினுடைய முதல் பார்வை.
படத்தயாரிப்பு நிறுவனத்தினுடைய லட்சினை வெளியீட்டு விழான்னு முப்பெரும் விழா. இந்த விழாவிலே கலந்து கொண்டது பெரிய மகிழ்ச்சி. இந்த படத்தினுடைய தயாரிப்பாளர்களுடைய வளர்ச்சி கதையை நாம் பார்த்தோம். இங்கே ஒரு எளிய குடும்பத்தில் பிறந்து இமயம் தொட்டு அவருடைய வரலாற்றை பார்ப்பதற்கு ஒரு மிகப்பெரிய உத்வேகத்தை தருவதாக இருக்கிறது. பாலச்சந்திரன் என்றால் பிறை நிலவு என்று பொருள், இளைய நிலா என்று பொருள். அவர் தமிழ் திரையுலகில் ஏராளமான படங்களை எடுத்து பௌர்ணமியாக ஒளி வீச வேண்டும் என்ற நேரத்தில் நான் வாழ்த்துகிறேன். அதே போல் இந்த படத்துக்கு அவர் மனோஜ் பெனோ அவர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இயக்குனர் கிறிஸ் திருக்குமரன் அவர்களை பற்றி மனோஜ் பெனோ ஒரு வார்த்தை சொன்னார். அவர் ஒரு ஆசிரியராகவும் இருக்கிறார், ஒரு மாணவராகவும் இருக்கிறார் அப்படின்னாங்க. வாழ்க்கையில் வெற்றியடைந்த அத்தனை பேரும் கடைசி வரைக்கும் மாணவர்களாக இருக்கிறவர்கள் தான். ஏனென்றால் சாக்ரட்டிஸ் தன்னுடைய வாழ்க்கையின் கடைசி நொடி வரை மிகச்சிறந்த மாணவராக இருந்தார். தினந்தோறும் கற்றுக்கொண்டிருக்கிற ஒரு தெளிவான நேர்த்தியான ஒரு இயக்குனராக நான் திருக்குமரன் அவர்களை பார்க்கிறேன். நிச்சயமாக அவர் ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றியை இந்த படத்தின் மூலம் தருவார் என்று நம்புகிறேன். அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா சாம்சிஎஸ் அவர்கள் இப்போ தான் கேரளாவில் விருது வாங்கிட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக இறங்கியிருக்காரு. அவர் ஆர்ஆர் கிங் அப்படின்னாங்க. நிச்சயமாக பாடல்களிலேயும் அவர் மிகப்பெரிய கிங்கு தான். தொடர்ச்சியாக அவர் எல்லா மொழிகளிலேயும் நிறைய வெற்றிகளை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார். இந்த படத்தில் நான் 2 பாடல்களை எழுதியிருக்கேன். இது வரைக்கும் 2 பாடல்களுமே தமிழகம் முழுக்கவும் மிகப்பெரிய அளவுக்கு பேசப்படுகிற பாடல்களாக இருக்கும் என்பதை நான் உறுதி கூறுகிறேன். அவ்வளவு அழகாக பாடல்கள் வந்திருக்கின்றன. இந்த படத்தினுடைய கதாநாயகன் அருண் விஜய் அவர்களை பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்றால் ஒரு கம்ப்ளீட் ஹீரோன்னா அவரை சொல்லலாம். இந்த ஃபர்ஸ்ட் லுக்கில் பாருங்கள், ஒரு கிரேக்க போர் வீரனை போன்று உடற்கட்டோடு அவர் இருக்கிறத பார்க்குறதுக்கு அவ்வளவு மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. ஒரு கதாநாயகன் எப்படி தன்னை வைத்து கொள்ள வேண்டும், தன் உடலை எப்படி பேணி பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதற்கு மிகச்சிறந்த உதாரணம் அருண் விஜய் அவர்கள். அவர் நிச்சயமாக இன்னும் வாழ்க்கையில் பல உயரங்களை அடைவார் என்று இந்த நேரத்தில் நான் சொல்லிக்கொள்கிறேன். இந்த படத்துவக்க வெளியீட்டு விழாவிலே, இந்த பட தலைப்பு வெளியீட்டு விழாவிலே கலந்து கொண்டதில் மகிழ்ச்சி. அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். நன்றி. ஹலோ, எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் இங்கே இருக்கிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் ரீசன் மனோஜ் சார் அண்ட் பாபி சார். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கிவிங் திஸ் பிளாட்ஃபார்ம். அப்புறம் என்னோட டைரக்டர், அவர் மேலே ரொம்ப நம்பிக்கை வச்சுருக்காரு. ரொம்ப எனர்ஜி, அவரோட எனர்ஜி லெவலில் மேட்ச் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். பட் எஸ் சார், நம்ம கண்டிப்பாக இந்த படத்தில் எல்லாத்துக்கும் காமிக்கிறோம் என்ன பண்ண போகிறோன்னு. அப்புறம் மணி அண்ணா அண்ட் மை லவ்லி காஸ்ட் அண்ட் ஆல் த அதர் டெக்னீஷியன்ஸ், தேங்க்யூ. எல்லாருக்கும் வணக்கம். And I would like to thank Krish, Thiru sir for casting me in this film, and Bobby sir and Manu sir. Thank you so much. And thank you Arun Vijay sir. I've met you before. I don't know if you remember that. I'll tell you later where we met. And thank you. And I hope you guys will not regret of me being in the film. And I'll make sure that I act really well and make you guys proud. Thank you. தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் திருக்குமரன் சாருக்கு. ஏன்னா அந்த படத்துக்கு என்னை சூஸ் பண்ணது திருக்குமரன் சார் அண்ட் மனோஜ் சார் அண்ட் ப்ரொடியூசர் சார் பாபி சாருக்கு ரொம்ப நன்றி. ஏன்னா எப்படியும் என்னோடய ஃபோட்டோ அவங்கக்கிட்ட போயிருக்கோம், அவங்க செலக்ட் பண்ணி ஓகே சொன்னாதான் படத்தில் ஏற்றுப்பாங்க. அப்புறம் அஃப்கோர்ஸ் ஹீரோ சாருக்கும் போயிருக்கோம். ரொம்ப நன்றி. எனக்கு அருண் விஜய் பிரதர் ரொம்ப வருஷமாக தெரியும், ஆனால் சினிமா மூலியமாக தெரியாது. எங்கேயாச்சும் ஈவெண்ட்டில் மீட் பண்ணியிருப்போம். ரொம்ப சந்தோஷம் அவர் கூட சேர்ந்து நடிக்கிறதுல. ஏன்னா எனக்கு ஃபிட்னஸ்னால் ரொம்ப பிடிக்கும். எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே பிடிக்கும். ஏன்னா நம்ம இந்த WWEலாம் பார்த்து வளர்ந்த பசங்க, கிட்டத்தட்ட 2K கிட் தான். ஸோ நம்மளுக்கு ஃபிட்னஸ் ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் மாடலிங்கில் இருந்ததுக்கு அப்புறம் சினிமாவுக்கு வந்தேன். சினிமாக்குன்னு வரும்போது எனக்கு தெரியும் அவரோட பாடி அவர் மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்ப சாதாரண விஷயம் கிடையாது, ரொம்ப பெரிய விஷயம் அது. ஏன்னா டெய்லியும் நானும் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ இதை இவ்வளோ வருஷமாக மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக ஒன் ஆஃப் மை இன்ஸ்பிரேஷன் இன் தமிழ் சினிமா. ஏன்னா மெயின்டைன் பண்ணும்போது சொல்லுவாங்க, எதுக்கு இவ்வளோ உடம்பு வச்சுருக்கீங்கன்ட்டு. வச்சுருக்க எங்களுக்கு தான் தெரியும் அதுக்காக எவ்வளோ மெனக்கெட்டுருவோன்ட்டு. நீங்கள் இன்னும் கிரேட் ஹைட்ஸ் போகணும் பிரதர் சார், எப்படி வேணால் எடுத்துக்கோங்க. நான் பிரதர்னே கூப்பிட்டுக்கிறேன். அண்ட் டு ஆல் தி டெக்னீஷியன்ஸ் அண்ட் கேஸ்ட், க்ரூ, மீடியா பீப்புள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. அண்ட் தேங்க்யூ. ஐ வில் பி ஆல்வேஸ் கிரேட்ஃபுல். அவ்வளோதான். ஓகே, அவ்வளோதான். தேங்க்யூ. அனைவருக்கும் வணக்கம். ரெட்டத்தலை சில படங்களோட டைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா காதல், போலீஸ், இந்த மாதிரி படங்கள்லாம் ரீசெண்டாக வைக்கும்போது காதல்னு ஒரு படம் டைட்டில் வைக்கும்போது இவ்வளோ நாள் காதல் படங்கள் எடுத்து காதல்னு ஒரு டைட்டில் வைக்கவே இல்லையாங்கிற மாதிரி தோணும்.
நமக்கு ஒரு 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 ஈஸியாக கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு டைட்டிலாக இருக்கும். ஆனால் நம்ம இவ்வளோ நாள் யோசிச்சிருக்கவே மாட்டோம். அந்த மாதிரி நிறைய போலீஸ்னு ஒரு டைட்டில் இருக்கும். ரொம்ப சாதாரணமான ஒரு டைட்டில், பட் யாருமே வச்சுருக்க மாட்டாங்க, இல்லை யாரும் யோசிச்சிருக்க மாட்டாங்கன்னு கூட தெரியும். பட் ரெட்டத்தலை ஆக்சுவலி ரொம்ப ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு டைட்டில். அதோட டிசைனிங் ரொம்ப நல்லா இருக்குது. எனிவே உங்களோட மனநிலை தெரியும், ரொம்ப டைம் ஆகிட்டுருக்கு, பட் ரொம்ப பேசலை. ப்ரொடக்ஷன்லேருந்து நான் ஆரம்பிக்கிறேன். பாபி அவர், நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க, எனக்கு வந்து மெசேஜ், அதாவது ப்ரொடியூசர்ஸ் எல்லாமே வழக்கமாக மெசேஜ் பண்ணுவாங்க. அது வந்து ஒரு ஃபைனல் அவுட்டுக்காக இருக்கலாம், இல்லை வந்து எப்படி போயிட்டுருக்கு, படம் நல்லா வந்திருக்கான்னு கேட்குறதுக்கான ஒரு காலாக இருக்கும். ஸோ அவ்வளோதான் இருக்கும் மேக்ஸிமம் ஒரு ப்ரொடக்ஷனோட கால், அவ்வளோதான் இருக்கும். பட் இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி ஒர்க்லேயுமே அவர் வந்து இது ஒரு சாங்காக இருக்கட்டும், இல்லை ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கு கூட அவர் வந்து கால் பண்ணுறாரு, மெசேஜ் பண்ணுறாரு. ஸோ ஒரு நான் வழக்கமாக அந்த கல்லாவில் உட்காந்துட்டு காசு வாங்கி போடுறவங்கிறவங்க முதலாளி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதை விட நான் நம்புறது என்னென்னா, ஒரு கடைநிலை ஊழியனோட கைகோர்த்து அந்த ப்ராசஸை பெருசாகிறாங்க இல்லையா, அது கீழே இருந்து ஒர்க் பண்ணுறவங்க உண்மையாகவே ஒரு பெரிய முதலாளி. அந்த வகையில் வந்து பாபி அவர் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு முதலாளி. ஏன்னா எல்லா ப்ராசஸ்லேயும் அவர் கூட இருக்கிறாரு. அது ஒரு நமக்குமே ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்குது. நம்ம சில டைம்லாம் ஃபோனை பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், யாராச்சும் மெசேஜ் பண்ணிருந்தாங்கன்னா ரொம்ப டவுன் ஆகும். அதுக்கு என்ன ரீசன்னா, அவங்களுடைய அவங்க கூட ஒரு வைப் இருக்கும். ஒரு அது அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மனோ சாராக இருக்கட்டும், பாபி அவரோட மெசேஜ் பார்த்தா நமக்கு ரொம்ப பாசிட்டிவாக இருக்கும். அது ரொம்ப ஒரு ஏதாச்சும் ஒன்று பண்ணலான்னு தோணும், அந்த மாதிரி இருக்கும், ஒரு வைப்பாக இருக்கும். ஸோ மனோ அவர் எனக்கு அனுப்புகிற மெசேஜ், நான் இப்போ வந்தோன்னே அதான் சொன்னேன், அவர் மெசேஜ் பார்த்தாலே ரொம்ப பாசிட்டிவாக இருக்கும். அது மொத்தத்துக்கு இந்த படமாக இருந்தது. இதுக்கு முன்னால் பண்ண டிமாண்டி காலனியோட ஒரு ஃபங்க்ஷனில் கூட நான் சொன்னேன், ஆக்சுவலி ஒரு படம் வந்து ஒரு 50% ஒரு கதை இருந்தாலே போதுங்க. அது ஹிட் ஆகிறதுக்கு வந்து 100% கதையெல்லாம் தேவையில்லை. ஒரு 50% கதை, அதை எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணுறோங்கிற அந்த ஒரு விதம் தான். பேலன்ஸ் ஒரு 50%ங்கிறது ஒரு பாசிட்டிவிட்டின்னு நான் நம்புகிறேன். இது வந்து சும்மா பாதி பேருக்கு நம்பிக்கை இருக்கலாம், பாதி பேருக்கு நம்பாமல் கூட இருக்கலாம். பட் ஒரு பாசிட்டிவ் வைப் இருந்தால் ஒரு படம் சத்தியமாக ஹிட் ஆகும். ஏன்னா நான் பண்ணதுலேயே நல்ல கதை, பயங்கரமான படம், ஆனால் ஹிட் ஆகாமல் போயிருக்கு. ஓரளவுக்கு டீசெண்டான கதை தான், ஆனால் வந்து பயங்கரமான பாசிட்டிவ் வைப்பாக இருக்கும். அந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண எல்லாருமே அந்த படம் ஜெயிக்கணும்னு வேலை பார்த்துருப்பாங்க, எவ்ரி டெக்னீஷியன். ஸோ அந்த மாதிரி படம் ஹிட் ஆகிருக்கு. இதை நான் வந்து மனசால் சொல்கிறேன், சும்மா ஏதோ மேடைக்காக சொல்லலை. ஸோ ஒரு படம் ஒரு பாசிட்டிவ் வைப் இருந்தால் அந்த படம் எல்லாரும் ஜெயிக்கணும் ஒர்க் பண்ணால் அந்த படம் ஹிட் ஆயிரும். அந்த வகையில் இந்த கம்பெனியில் ஒர்க் இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்கிற எல்லா படத்தோட எல்லா டெக்னீஷியனும் அப்படி தான் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. அது நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க, ஒரு மேடை உங்களுக்கு எந்த மாதிரியான ஒரு வைப் கொடுக்கணும் உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இந்த படம் கட்டாயமாக பெரிய அளவில் வரும். ஏன்னா இதோட கதை அந்த மாதிரியான கதையாக, ஆல்ரெடி சார் சொன்ன மாதிரி எவ்ரி ஒரு 10-20 மினிட்ஸ்க்கு ஒரு ஒரு என்ன சொல், நம்ம எதிர்பார்க்காத ஒரு விஷயம், ஒரு திருப்பம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். மியூசிக்கலாக நல்ல சேலஞ்ச் இருக்குது இந்த படத்தில் எனக்கு. பட் ஒருத்தர் நல்லவன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது எல்லாரும் வந்து அவன் கெட்டவன் இல்லை அப்படின்னு எடுத்துக்கிறாங்க வழக்கமாக. பட் சாம்சிஎஸ் மியூசிக் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் சூப்பராக பண்ணுவார் அப்படிங்கும்போது பாதி பேர் என்ன எடுத்துக்கிறாங்கன்னா ஒரு பாட்டு நல்லா பண்ண மாட்டார் போல் அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கிறாங்க. ஸோ ஆக்சுவலி என்னென்னா, நேற்று கூட ஒரு அவார்டு வாங்கினேன். அது வந்து நீல நிலவேன்னு ஒரு மலையாளத்தில் RDX ஒரு படம் பண்ணேன், அதில் பெஸ்ட் மியூசிக் டைரக்டர்னு கொடுத்தாங்க. நீங்கள் நம்புங்க, அந்த அவார்ட் பெரிய அவார்ட் ஃபங்க்ஷன். பட்டு அந்த ஃபங்க்ஷனில் போய் உள்ளே போகிறது வரைக்கும் கூட்டு போன டிரைவரில் இருந்து என்னை உள்ளே கூட்டு போகிறவங்க, இல்லை அந்த ஸ்டேஜில் கம்பேர் பண்ணுறவங்க யாருக்குமே நான் தான் சாம்சிஎஸ்ன்னு தெரியாது. அவங்க யாருக்குமே என்னை தெரியவே தெரியாது. நான் போகும்போது அசால்ட்டாக போகிறேன். அவங்களுக்கு ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் இங்கே இருக்கவங்களுக்கு கூட எனக்கு தெரியும், அங்கே இருக்கவங்க யாருக்குமே தெரியாது. ஸோ எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, அவங்க ஒரு சாம்சிஎஸ்ங்கிற ஒருத்தவங்களுக்கு அது வந்து கொடுக்கல, அந்த பாட்டுக்கு தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஒரு பாட்டு எனக்கு அதில் சந்தோஷம் இருக்குது, ஒரு பாட்டு ஹிட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கும்போது. ஸோ தமிழ்லையுமே பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி ஒரு ஸ்பாட்டிஃபையோட பிளேலிஸ்ட்டாக இருக்கட்டும், எவ்ரி வீக், நான் சொல்கிறது எவ்ரி வீக் டாப் 10 சாங்ஸ் எடுத்துக்கோங்க தமிழில், அதில் என்னோடய பாட்டு 2 பாட்டு இருக்கும். எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, இது வந்து ஒரு எல்லாம் சொல்லுவாங்க பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் வேறு லெவல் பண்ணுவாருங்க பாட்டு வந்து. அது ஏன்னா பாட்டை பற்றி நமக்கு வர படங்கள்லாம் உங்களுக்கே தெரியும், கொலை கொள்ளை கற்பழிப்பு இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ அதில் வந்து கூடுதல் மியூசிக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கும், சாங்ஸ் இருக்கா இல்லாமல் இருக்கும். பட் சாங்ஸ் இருக்கிற எல்லா படங்களுமே நம்ம ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கோம். முக்கியமாக இந்த படம், இதில் வந்து ஒரு கமர்ஷியலாக எல்லாமே இருக்குது. எல்லா ஒரு என்ன சொல்கிறது, எல்லா டைப் ஆஃப் ஒரு சாங்குமே இருக்குது. டைரக்டரை பற்றி சொல்லணும், ஏன்னா அவரோட எனர்ஜி வந்து எப்படின்னா, அவர் வந்து துருதுன்னு பேசிக்கிட்டே இருப்பார். ஆக்சுவலி பயங்கர என்ன சொல்கிறது, அவர் கவனிச்சுக்கிட்டே இருந்தாலே ஒரு பாட்டு பண்ணிடலாம். ஏன்னா அவர் அவ்வளோ விஷயங்களை வந்து கிரகிச்சு வச்சிருக்கிறாரு. ஏன்னா ஒரு ஹிட்டு கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க வந்து அதை பார்த்துருப்பாங்க, இந்த இது பார்த்துருப்பாங்க, வேறு லாங்குவேஜில் ஒரு பாட்டு இப்படி நிறைய பார்த்து வந்து கிரகிச்சு வச்சு இல்லை. அதை கேட்கும்போது அவங்க குழந்தைத்தனமாக ஒரு விஷயத்தை நம்ம கிட்ட அப்ரோச் பண்ணும்போது அதுலேருந்து ஒரு 4 விஷயத்தை எடுத்துக்கிட்டாலே அவர் கேட்குற ஒரு இதை அச்சீவ் பண்ணிடலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாட்டு பண்ணும்போது பண்ணிவிட்டு அவர் காமிக்கும் போது, பிரதர் தேங்க்ஸ் பிரதர், ஹிட்டு, இந்த பாட்டு ஹிட்டு அப்படின்னாரு.
உண்மையாகவே சொல்கிறேன், இது வரைக்கும் எந்த பாட்டுமே நம்ம ஹிட் ஆயிரும்னு நினச்சி நான் ஒர்க் பண்ணதே இல்லை. ஆத்மார்த்தமாக ஒரு பாட்டு பண்ணுவோம், அது ஹிட் ஆகும், சில டைம் ஹிட் ஆகாமல் கூட போகும். ஆனால் அவரோட அந்த எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்குல்ல, சூப்பர் ஹிட்டு அப்படிங்கிறது அடுத்த பாட்டு போடுறதுக்கு எனக்கு அது ஒரு உத்வேகம் கொடுத்துச்சு. அடுத்த பாட்டை கேட்டு அவர் சொன்னார், அந்த பாட்டு ஹிட்டு பெதர், ஆனால் இது அதை விட ஹிட்டு பெதர் அப்படின்னாரு. அந்த மாதிரி ஒரு 4 பாட்டு பண்ணியிருக்கோம். எண்டாவதே அது மக்கள் கையிலையும் உங்களுடைய காதுகளில் நீங்கள் கேட்டு சொல்கிறது தான் அது ஹிட்டு இல்லையான்னு. பட் ஆத்மார்த்தமான ஒரு உழைப்பு இருக்குது இந்த படத்தில். இந்த படம் எனக்கும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு பேர் கொடுக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது. இந்த கம்பெனியில் நான் பண்ணிகிட்ருக்கிற ஆல்ரெடி பண்ண டிமாண்டி காலனி அஜய் வந்திருக்கிறாரு. ஸோ அதுவுமே ஃபைனல் அவுட் பார்த்துட்டு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ஏன்னா ஒரு 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 இப்போ ஹாலிவுட்டுக்கு ஈக்குவலாக ஒரு படத்தை நம்ம வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி கொடுக்க முடியும். அது மியூசிக்கலாகவும் சரி, விஷுவலாகவும் சரி. அப்படி ஒரு பேய் படத்தை சொல்கிறேன், ஏன்னா காமெடி பேய் படங்கள் நிறைய வந்துட்டுருக்கு. இருந்தாலும் அந்த மாதிரி ஒரு 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 பயங்காட்டுற ஒரு படத்தை நம்ம வந்து ஒரு பிரம்மாண்டமாக பண்ணுறதுங்கிறது ஒரு ஸோ இந்த கம்பெனிக்கு யார் என்ன பண்ணாலும் அது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக தான் முடியும். ஸோ இந்த படமும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அருண் விஜய் சார், ஏன்னா அவர் கூட நான் வந்து ஆக்சுவலி ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். அவருமே எப்படின்னா, இப்போ நீங்கள் ஒரு ஏதோ ஒரு ஹீரோ ஒரு படம் பண்ணிட்டோம், ஒரு காசு வாங்கிட்டோம், வேலை பார்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்துல இல்லை. அவர் இன்னைக்கு வரைக்கும் அவர் ஏன் அவருடைய வெற்றினா அவர் எல்லா ப்ராஜெக்ட்லேயும் அவர் பண்ணுற இன்வால்மெண்ட் ஆக்சுவலி எல்லா படத்துக்குமே அவர் எனக்கு கால் பண்ணுவார், பண்ணிவிட்டு எப்படி வெதர் இருக்குது, என்னென்ன போயிட்டுருக்கு எல்லாமே கேட்டே இருப்பார். அதை தாண்டி இந்த போஸ்டர் இதை பார்க்கும்போது நமக்கு பயங்கர ஒரு ஃபீல் வருது. அது ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான், அவங்க இவ்வளோ இதாக தன்னை வந்து செதுக்கிக்கிறது இருக்கு இல்லையா. அதாவது இந்த ரஜினி சாரை வந்து ரம்யா அவங்க சொல்கிற மாதிரி தான், வயசானாலும் அழகாக அவருக்கு வயசே ஆகலை ஆக்சுவலி. ஏன்னா அவர் வந்து அந்த லெவலுக்கு ரொம்ப வருஷமாக ஒரே மாதிரி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம். அவர் இப்படியே தான் இருக்காரு, இப்படியே தான் இருந்துக்கிட்டே இருக்கிறாரு. நான் இயற்கையில் வந்து பார்க்கும்போதும் அப்படியே தான் இருந்தார், இப்பயும் அப்படியே தான் இருக்கிறாரு. எத்தனை வருஷங்கள் ஆனாலும் அப்படியே இருந்தார். அது ஒரு பெரிய விஷயம். ஸோ அவர் கூட நான் திரும்ப ஒர்க் பண்ணுறதுல ரொம்ப சந்தோஷம் பெறார். ஏன்னா ஒரு நல்ல பெர்ஃபார்மர் அவர் ஆக்சுவலி. ஒரு ஹீரோவெல்லாம் எனக்கு தாண்டி அவர் நல்ல ஒரு பெர்ஃபார்மராக எனக்கு பிடிக்கும். ஏன்னா நம்ம ஒரு கதையாக ஃபாலோ பண்ணி பார்க்கும்போது இல்லை, அவரோட நடிப்பு ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்கும். ஸோ அவர் கூட ஒர்க் பண்ணுறது, மற்றவங்க இதில் ஒர்க் பண்ணுற கோ ஆர்டிஸ்ட் எல்லாரையுமே நான் வந்து ஆக்சுவலி ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருக்குது. இந்த படம் கட்டாயமாக பெரிய ஒரு லெவலில் வெற்றி பெறும். நீங்களும் அதை பார்ப்பீங்க. எங்களால் முடிஞ்ச எல்லா ஒரு எஃபர்ட்டுமே இந்த படத்தில் நாங்கள் போடுறோம். அதுக்கு மேலே உங்களுடைய சப்போர்ட்டு, உங்களோட ப்ரேயர் தொடர்ந்து வேணும். கடவுள்கிட்டையும் நான் ஜீசஸ் கிறிஸ்டையும் நான் ப்ரேயர் பண்ணிக்கிறேன், இந்த படம் பெரிய லெவல் வெற்றி பெறணும். தேங்க்யூ. இப்போ தான் சதீஷ் சொல்லிட்டு போகிறாரு டீட்டெயில்டாக பேசுனேன், பட் எல்லாருக்கும் தெரியும், நான் கொஞ்சம் பேசுவேன். அண்ட் தேங்க்யூ பாபி சார். இது வரைக்கும் அவர் எனக்கு யூஎஸ்லேருந்து ஃபுல்லாக அப்டேட் கொடுத்துட்ருப்பாரு. இப்போ தான் நான் நேரில் பார்க்குறேன். வெரி ஹாப்பி டு மீட் யூ அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் கிவிங் மீ தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. தேங்க்யூ மனோஜ் சார் அண்ட் திருக்குமரன் சார். And Arun Vijay sir, I'm very excited to work with him and especially in this movie because படம் வந்தா உங்களுக்கே தெரியும். So thank you again and thank you so much for coming. Thank you. எல்லாருக்கும் வணக்கம். Thank you so much for being here and sorry கொஞ்சம் ஜாஸ்தி டைம் ஆயிடுச்சுல. பட் இந்த படத்தோட வைப் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. என்னன்னா because we are meeting so often le. இப்போ we just met for the puja and now we are meeting again for the first look. So I'd say Manoj sir and Bobby sir, I think every announcement that we should have it with all of our media friends. But anyway, jokes aside, I am extremely honored romba santoshama irukke to be a part of this movie. Thank you so much for thinking of me to be a part of this particular project. Chris sir, thank you so much. I think I have been extremely lucky in the director department. Sasi sir, Gautam Vasudev Menon, Muttaya sir, and Ippo you. So I hope I do justice. Anto, I think Gautam sir had told me once during Kalathukku Nee Venum, we were shooting, Simbu sir and I, and he said, Anto is there, there's nothing to fear. So I'm sure I'm going to be looking great. Arun sir, thank you so much. I think this poster is phenomenal and everybody whoever is coming and saying great things about you is doing 100% justice to it. Really looking forward to working with you. And again, all the technicians and everybody who's going to be a part of this film, I am really looking forward and I am certain that we're going to rock it. Thank you. நான் அப்போலேருந்தே நான் மனோஜ் சார்ட்டையும் கேட்பேன், சார் அடுத்தடுத்து என்ன பண்ணுறீங்க? ஏன்னா என்னென்னா இந்த மாதிரி ப்ரொடியூசர்ஸ் நல்ல படங்கள் கண்டினியூஸாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஃபிலிம்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது வந்து டெக்னீஷியன்ஸுக்கும் சரி ஆர்டிஸ்ட்டுக்கும் சரி அது ரொம்ப ஒரு நல்ல விஷயம். ஏன்னா நீங்கள் ஒர்க் பண்ணும்போது ப்ராப்ளம் இன்னும், ஏன்னா நான் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 1 year இவங்களோட ட்ராவல் பண்ணிட்டுருக்கேன். த அமௌண்ட் ஆஃப் சப்போர்ட் உங்களுக்கு வந்து வில் பி ஃபினாமினல்.
எந்த ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்லேயும் உங்களுக்கு எந்த விதமான ஒரு ப்ரெஷரோ எதுவுமே இருக்காது. தேர் ஒன்லி ஃபோக்கஸ் ஆன் த குவாலிட்டி ஆஃப் த ஃபில்ம், த கண்டென்ட் தட் யூ ஆர் மேக்கிங். ஸோ இப்படி ஒரு சப்போர்ட்டிவான ஒரு ப்ரொடியூசர்ஸுக்கு நல்ல ப்ராஜெக்ட்ஸ் அமையணும் அப்படின்றது மனசார நான் வந்து நினைக்கிற ஒரு விஷயம், நினச்ச ஒரு விஷயம். இந்த பர்டிகுலர் ப்ராஜெக்ட் வந்து திருவண்ணா பண்ணுறாருன்னா இன்னும் பயங்கர ஹாப்பி. திருவண்ணா வந்து நான் வந்து ஒரு லாஸ்ட் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக முருகதாஸ் சார்கிட்ட ஜாயின் பண்ணுறேன் 7ஆம் அறிவில். அப்போ வந்து நான் தான் கடைசி அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் அந்த படத்தில். அந்த படத்தில் திருவண்ணா வந்து சீஃப் கோ டைரக்டர். ஸோ எனக்கு வந்து என்னோடய ஃபஸ்ட்டு பாஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். பயங்கர ஸ்ட்ரிக்ட்டு, டு த கோர் ஸ்ட்ரிக்ட்டு. அதாவது ஒரு ஜெயில் வார்டன் மாதிரி அப்படி ஸ்ட்ரிக்ட்டு. பட் ஆனால் சேம் டைம் ஒர்க்கெல்லாம் முடிஞ்சிச்சுன்னா அப்படியே குழந்தை, டேய் தம்பி இது என்னடா, டேய் இது எப்பட்றா அப்புறான்னு அப்படியே ஒரு குழந்தையாக மாறிடுவார். ஸோ ஒரு பயங்கரமான டாஸ்க் மாஸ்டர். பட் ஆனால் உங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸுக்கு தீனி போடுற ஒரு ஆர்டிஸ்ட் உங்களுக்கு கிடச்சிருக்காங்க அப்படின்றது ரொம்ப ஹாப்பி. அருண் விஜய் சாரோட எஃபர்ட்ஸ் எவ்வளோ போடுவாங்கன்றது நிறையா கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஸோ ஐ எம் வெரி ஷுர் இட்ஸ் கோயிங் டு பி அன் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஃபில்ம். இந்த பர்டிகுலர் டைட்டில் வந்து எங்கள் ஆஃபீஸில் எங்களுக்கு ரொம்ப நாளாக தெரிஞ்ச ஒரு டைட்டில். ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 10 இயர்ஸ்க்கு மேலே இருக்கும். 10 இயர்ஸ்க்கு மேலே முருகதாஸ் சார் வந்து படம் பண்ணணுன்னு நினச்சி வச்சுருந்த ஒரு ரொம்ப பாசிட்டிவான ஸ்ட்ராங்கான டைட்டில். அப்பப்போ மற்ற படங்களுக்கு நடுவில் இந்த படத்தை பற்றி டைட்டில் வரும். அந்த டைட்டில் கேட்டால் நாங்கள் எக்ஸைட் ஆகும். ஏன்னா இது அப்படி ஒரு பவர்ஃபுல்லான டைட்டில். இன்றைக்கி சாரோட பிளெஸிங்ஸோட இந்த டைட்டிலில் திருவண்ணா படம் பண்ணுறாருன்னும் போது வெரி ஹாப்பி. ஸோ மை பெஸ்ட் விஷஸ் டு த என்டையர் டீம் அண்ட் சாம் பிரதர். ஆர்ஆர் கிங் தான் ப்ரோ, பட் மியூசிக்கும் நல்லா தான் இருக்குது. நீங்கள் அது வெரி பண்ணுவீங்க. எனக்கு சாம் பிரதரோட சாங்ஸ் பர்சனலாக ரொம்ப பிடிக்கும். அண்ட் ஐ எம் வெரி ஷுர் அவருக்கு அந்த ஒரு சாங்ஸ் பண்ணுற ஒரு ஸ்கோப் வர படங்களில் ஹி இஸ் டெஃபினெட்லி ராக். அண்ட் இந்த படத்தில் நிறையா இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ ஈகலி லுக்கிங் ஃபார்வர்ட். ஸோ பெஸ்ட் விஷஸ் டு த என்டையர் டீம், டு பாபி சார், மனோஜ் சார், எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ. ரெட்டத்துறை இந்த படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் சமீபத்தில் தான் பிரசாத் ஸ்டுடியோவில் என்னுடைய பூஜை மிக சிறப்பாக நடைபெற்றது. அந்த நிகழ்ச்சிக்கும் வந்தீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கும் வந்திருக்கிறீர்கள். தொலைக்காட்சி நண்பர்களுக்கும் பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் கலை சம்பந்தப்பட்ட அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய நன்றி கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இதன் தயாரிப்பாளர் பாபி பாலச்சந்திரன் முதலில் பேசும்போது அவர் எப்படிப்பட்ட குடும்பத்திலே இருந்து பிறந்து வளர்ந்து இந்த வளர்ச்சியை அவர் எப்படி ஏற்படுத்தி கொண்டார் என்பதற்கு மிக தெளிவாக அழகாக இங்கே படம் பிடித்து காமித்தார்கள். வாழ்க்கை என்பது நம்பிக்கை தான். நம்பிக்கை இருந்தால் நிச்சயமாக வாழ்க்கையிலே வெற்றி பெறலாம். உழைப்பு, நம்பிக்கை, நேர்மை இது இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டு தான் பாபி பாலச்சந்திரன் என்பதை அவர் பேசும்போது மிக அழகாக சொன்னார். நான் ஏதோ ஒரு இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து வந்து இந்த சினிமாவுக்கு வந்திருக்கேன்னா எதை எடுத்தாலும் எந்த தொழிலில் ஈடுபட்டாலும் அதை சிறந்து விளங்க வேண்டும், அவரும் வாழ வேண்டும், மற்றவர்களையும் வாழ வைக்க வேண்டும் என்ற நல்ல நோக்கம் என்பதை மிக அழகாக சொன்னார். அதே போல் மனோஜ், டாக்டர் மனோஜ் என்னுடைய குடும்பத்தில் ஒருத்தர். அவர் இப்போ பாபி பாலச்சந்திரனும் எங்கள் குடும்பத்தில் ஒருத்தராக இணைஞ்சிருக்காரு. இந்த ரெட்டத்தலை அப்படிங்கிறது வந்து சிறந்த டைட்டில். அதாவது 2 அப்படின்னாலே வி ஃபார் விக்டரி, வெற்றி நிச்சயம். இந்த படத்தை இயக்குகின்ற திரு குமரன் அவர்கள் அவரை பற்றி மிக அழகாக ஒரு மாஸ்டராகவும் இருக்கார், ஸ்டூடெண்ட்டாகவும் இருக்கார், ஹெட் மாஸ்டராகவும் இருக்காருன்னு சொன்னாங்க. ஒருத்தர் பேசும்போது ஒரு ஜெயில் வார்டன் அப்படின்னாங்க. உண்மையிலேயே அவர் வந்து கடுமையான உழைப்புக்கு பிறகு மிக அருமையான ஒரு நல்ல கதையை தேர்ந்தெடுத்து இன்று துவங்குகிறார்கள். அவருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துகள். இசையமைப்பாளர் சாம் பேசும்போது சொன்னாங்க, அவர் தான் இயற்கை படத்துக்கு பண்ணியிருக்கார் அப்படின்றது அவர் பேசும்போது தான் தெரிஞ்சுது. அன்னையிலேருந்து அருண் விஜய் எனக்கு தெரியும், எப்போனாலும் என்கிட்ட பேசுவார் செய்வார் சொன்னாங்க. அவருக்கும் என்னுடைய பாராட்டுகள். இந்த படத்தினுடைய கேமராமேனுக்கும் எடிட்டர் ஆண்டனிக்கும் மற்றும் ஆல் டைரக்டர் ஃபைட்டர்ஸ் இது சம்பந்தப்பட்ட அத்தனை
டெக்னீஷியனுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். இதில் வந்து நம்முடைய ஹீரோ 2 பேர் இருக்காங்க, 2 பேரும் கூண்கள். அதாவது 2 ராணிகள் இரட்டை தலை இவன் இந்த படத்தில் இணைந்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் இருவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். இந்த படம் மாபெரும் வெற்றி அடைய வேண்டும், நல்ல படமாக, கருத்துள்ள படமாக, மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய படமாக வளர வேண்டும், வர வேண்டும். இங்கே சம்பந்தப்பட்ட அத்தனை டெக்னீஷியனுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். இங்கே வந்து பாடல்களையும் சொன்னார், அவர்கள் சொன்னார்கள், இன்னும் அத்தனை பேரும் பேசும்பொழுது மிக அழகாக சொன்னார்கள். ஆகவே இந்த படம் மாபெரும் வெற்றி அடைய வேண்டும். அருண் விஜயை பற்றி சொல்லணும்னு சொன்னால், அதாவது எல்லாருமே சொன்னாங்க இது மாதிரி வந்து அவர் வந்து ஃபிசிக்கை ரொம்ப கரெக்டாக வச்சுருக்காருன்னு. அவருடைய உழைப்பு, நம்பிக்கை, ஹார்ட் ஒர்க்கு தான் அவர் இந்த அளவுக்கு வந்திருக்காரு. இன்னும் அவர் எட்ட வேண்டிய உயரம் இருக்கிறது. அதை அவர் வளர வேண்டும், வாழ வேண்டும் என்றும் வாழ்த்தி, இதில் சம்பந்தப்பட்ட அத்தனை கலைஞர்களுக்கும், அத்தனை பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும், தொலைக்காட்சி நிறுவனங்களுக்கும் நன்றி கூறி இந்த படம் வெற்றி அடைய வேண்டும் என்று இறைவனை வேண்டிக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். எல்லாருக்கும் நன்றி. வந்திருக்கிற அனைவருக்கும் நன்றி. ரொம்ப நேரம் ஆகிட்டுருக்கு. நான் ஒரு சில வார்த்தைகள் மட்டும் பகிர்ந்துட்டு முடிச்சுக்கிறேன். நான் இந்த இடத்துல நிற்க காரணமான அனைவருக்கும், எல்லாருக்கும் சேர்த்து சொல்லிடுறேன், எல்லாருக்கும் நன்றி. இந்த ப்ராஜெக்ட் இது வந்து டைட்டில் அனௌன்ஸ்மெண்ட்டு, இது ஒரு சிம்பிளாக நடக்கக்கூடாது, நல்லா பிரம்மாண்டமாக இருக்கணும், அது கான்செப்டில் இருக்கணும் அப்படின்னு தான் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு கொடுத்த ஒரு ஆர்டர்னு சொல்லலாம், கமாண்டுன்னு சொல்லலாம், ஒரு அன்பான வேண்டுகோள்னு கூட சொல்லலாம். அப்போ நான் வந்து இது ஒரு கான்செப்டாக இருக்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணேன். அப்போ அதுக்கு வந்து என்ன மாதிரி இருக்கலாம்னு ஒரு சின்னதாக ஸ்கெட்ச் பண்ணி, இந்த மாதிரி இதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னு அருண் விஜய் சார் பார்த்துட்டு கேட்டார். கேட்கும்போது, இல்லை சார், 2 மிருகங்கள் ஒன்று கடித்து சாப்பிடணும்னு நினைக்குது, அது மாதிரி ஒரு கதை இது அப்படின்னு சொல்லணும், இதோட டைட்டில் ரெட்டத்தலை, அப்படி 2 பேருமே ஈக்குவலான ஒரு அப்படின்னு சொன்னேன். இதில் எப்படி அப்படிங்கும்போது, இல்லை சார், நம்ம ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே ட்ரெஸ் ஏதாவது போட்டு ஒரு அழகாக காட்டணும் அப்படின்னா அது வேறு ஸ்டைலில் அது எல்லோரும் பண்ணுறாங்க. இப்படி பண்ணும்போது மிருகங்கள் வந்து ஆடை போடாது, அதில் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கிற மிருகங்கள் ஒன்று கடித்து சாப்பிடணும்னு நினைக்கிது, இந்த மாதிரி ஒன்று இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் கான்செப்டாக அப்படிங்கும்போது உடனடியாக எஸ் சொன்னது அருண் விஜய் சார் தான். ஏன்னா இதுக்கு அவர் தான் உழைக்கணும், அவர் தான் பட்டினி இருக்கணும், அவர் தான் விரதம் இருக்கணும், அவர் தான் கடுமையான எல்லா வேலைகளும் பண்ணணும். அப்புறம் இது இல்லாமல் நான் வந்து அவருக்கு தெரியாது, சரி சார் வந்து எப்படி பண்ணுவார்னு தெரியாதுன்னு மனோஜ் சார் இன்னொரு 2 கான்செப்ட் இருக்குது, இந்த மாதிரி இருக்குது, ஆல்ட்ரா இதுவும் சேர்ந்து ட்ரை பண்ணலாமா அப்படின்னு. இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணுங்கள், பட் அதுதான் அப்படின்னா அதில் உறுதியாக இருந்த மனோஜ் சார் இவங்க. அப்புறம் அதை பார்த்துட்டு சர்ப்ரைஸ் செலவானாலும் பரவாயில்ல, இதை அப்படியே வச்சு நீங்கள் நினச்ச மாதிரி எடுங்க, அதில் இருக்கிற அந்த அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ், அந்த ஷேப்பு, ஜாமெண்ட்ரி எல்லாமே அதே மாதிரி வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக மெனக்கட்டோம். வளைஞ்சு அன்றைக்கி இடுப்பே உடஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சாருக்கு. சார் வெரி டெடிகேட்டிவ், உங்களுக்கு இந்த டயத்தில் நான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும். இதுக்கான பாராட்டு எனக்கு கிடைக்கும் போதெல்லாம் அது உங்கள் மூலயமா வருங்கிறது தான். இது வந்து ஒரு ஃப்ரேம் இந்த படத்தில், இது மாதிரி இன்னும் லட்சக்கணக்கான ஃப்ரேம்ஸ் வந்து நாங்கள் ஷூட் பண்ண போகிறோம். அதுக்கெல்லாம் கடுமையாக உழைப்போம், அதுக்காக மெனக்கெடுவோம். இருக்கிற இந்த ஸ்டாண்டர்டில் முழு படமும் கொடுக்கறதுக்காக ரெடியாகும். இந்த படத்தில் நல்ல பாடல்கள் இருக்குது. சாம் பிரதர் சொன்ன மாதிரி, பூஜாமிக்கு சொன்ன மாதிரி தான் இந்த படத்தோட சாங்ஸ் ஆல்பம் ஹிட் ஆகும். ஏன்னா அதுக்கான ஒரு மெனக்கடல் எங்ககிட்ட இருக்குது, அது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம், ஆகணும்னு இந்த நேரத்தில் நான் வேண்டிக்கிறேன். அப்புறம் ஒரு 7-8 ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸும் இருக்குது. ஒவ்வொன்றும் ஒரு ஸ்டைல் ஆஃப் கதையோடு இருக்கிற மாதிரி, வெறுமனே சண்டை இருக்கக்கூடாதுன்னு பிரபு மாஸ்டர் அதுக்கான எல்லா வேலையும் கோரியோகிராஃப் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு. அன்பரியூ மாஸ்டர் இப்போவும் ஃபோன் பண்ணி நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணுங்கள் அப்படிங்கிறத அந்த ஒரு ஐடியாவும் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு. மேற்கொண்டு மற்ற எல்லா இன்னைக்கு இந்த ரெட்டத்தலன் இந்த டைட்டில் நான் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா, இது டைரக்டர் முருகதாஸ் சாரோட டைட்டில். இந்த கதைக்கு நான் வச்சுருந்த டைட்டில் வேறு. அதை சொல்லும்போது கேட்டுட்டு மனோஜ் சார் சொன்னார், வேறு என்ன டைட்டில் வச்சுருக்கேன், இது அதை பற்றின கமெண்ட் வேண்டாம், வேறு என்ன வச்சுருக்கீங்க சார், இந்த கதைக்கு கரெக்டான டைட்டில் ரெட்டத்தலன், அதை வைக்கலாமே அப்படின்ட்டு
எனக்கே தெரியாது. அருண் விஜய் சார் சொல்லியிருக்காரு, இந்த கதைக்கு நீங்கள் கேட்டிங்களா, அதுக்கு ரெட்டத்தலை எப்படி இருக்கும்? சூப்பராக இருக்குமே அப்படின்னு. அது வச்சா நல்லாயிருக்கும். நானும் அது வந்து டைரக்டர் முருகதாஸ் சாரோட டைட்டில். சரி, நான் அவர்கிட்ட கேட்கணும், கேட்டு சொல்கிறேன் சார்னு ஒரு 2-3 நாள் வெயிட் பண்ணி, இன்னும் கேட்கலையா, நான் கேட்கல அப்படின்னு. ஏன்னா ஒரு 3 நாளில் அவருக்கு பர்த்டே வந்தது. அந்த பர்த்டேக்கு போனேன், கரெக்டாக கேக் கட் பண்ணும்போது நிறுத்திட்டேன். சார் அதுக்கு முன்னாடி 2 விஷயம் சார், நான் 2 டைட்டில் சொல்கிறேன், அதில் எது நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு. சொல்லு அப்படின்னாரு. ஒன்று என்னோடய டைட்டில் சொன்னேன், 2வது ரெட்டத்தலைன்னு அவரோட டைட்டில் சொன்னேன். அவர் அப்படியே பார்த்தாரு, நீ எதை சொல்கிறேன்னு புரியுது, வச்சுக்கோ அப்படின்ட்டாரு. அப்புறம் நான் கேக் கட் பண்ணி நான் எடுத்து அவர் வாயில் ஊட்டிட்டு தேங்க்யூ சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தோன்னே அஜய் அதான் கேட்டான், அண்ணா இது சாரோட டைட்டில்னா கேட்டு வாங்கினியா இல்லை நீயே எடுத்துக்கிட்டியா அப்படின்னா. கேட்டு வாங்கிட்டேன், என்ஓசி எழுதி கொடுத்துட்டாரா அப்படின்னு. சரி ஓகே அப்படின்னு. இங்கே எல்லாரும் இந்த டைட்டில் இப்போ இந்த இடத்துல இருக்கிறதுக்கு காரணமான என்னோட உதவி இயக்குநர்களுக்கு ஒரு நன்றி சொல்லிக்கிறேன். அப்புறம் மேனேஜர்ஸ் ரொம்ப இந்த இதில் வந்து நான் அவங்கள பற்றி சொல்லி ஆகணும். ஒரு ஃப்ளோர் புக் பண்ணுறதாகட்டும், அதுக்கான வசதிகள் செஞ்சு கொடுக்குறதாகட்டும், எல்லா அடிப்படை வேலைகளையும் கூட்டு வந்து ஒரு இந்த டீம் சூப்பர் டீம். அது வந்து இந்த வேலையை நான் தான் செய்யணும், இது இப்படி தான் செய்யணும் அப்படின்லாம் கிடையாது. அவங்கெல்லாம் சேர்ந்தது தான் இந்த ரெட்டத்தலை. வெறும் பாபி சார் மட்டுமே, வெறும் மனோஜ் சார் மட்டுமே கிடையாது. இது பிடிஜி டீம். இந்த டீம் இந்த நேரத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய நன்றி சொல்லிக்கிறேன். பாபி சாரை பற்றி நிறைய எல்லாரும் சொல்லிட்டாங்க, மனோஜ் சாரை பற்றியும் சொல்லிட்டாங்க. அதனால் நான் இதை பற்றி அப்புறம் இந்த ஆர்டரில் வந்துடுறேன். சின்ன ஒரு வரி மட்டும்தான். சித்திதானி வந்திருக்க எனக்கு தெரியாது, நான் அங்கே இருந்தேன். அப்போது என்னோடய டிசைனர் அவங்க வந்தாங்க, இந்த சித்திதானி வந்துட்டாங்க அப்படின்னாங்க. அவங்க முகம் அப்படியே ஒரு மாதிரி வாடி இருந்தது. ஏம்மா நீ ஏம்மா, அவங்க வந்திருப்பாங்கல்ல, நீ அழகாக தான் இருக்க ஹீரோயின் மாதிரி. இல்லை சார், ஸ்லிம்மாகி வந்திருக்காங்க, மெஷர்மெண்ட் எல்லாம் திரும்ப ஃபஸ்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னாங்க. நான் நேராக ஓடி வந்து பார்த்தோன்னே அவன்கிட்ட சொன்னேன், ஸ்லிம்மாகி வந்துட்டு இப்போ சந்தோஷமாகவே இருக்குது. இன்னொரு ரவுண்டு நம்ம ஒர்க் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. அப்புறம் தானியாவை பற்றி ஒரு வார்த்தை சொல்லணும்னா, நாங்கள் எல்லாம் பந்தயம் கட்டியிருந்தோம், இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு தானியா சாரியில் வருமா இல்லை வேறு ட்ரெஸ்ஸில் வருமான்னு. கடைசியில் இதில் யார் ஜெயிச்சாங்கிறத நாளைக்கு உங்ககிட்ட சொல்லிடுறேன். தம்பி பாலாஜி, அன்பு தம்பி, அவரோட ஃபிசிக்கை பார்க்கும்போது தெரியும் எப்படி ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காருன்னு. நன்றி. மெயினாக நான் இங்கே சொல்ல வேண்டியது யோகியை பற்றி. கன்னடத்தில் 30 படம் ஹீரோவாக நடிச்சுட்டு, ப்ளீஸ் 1 செகண்ட் ப்ளீஸ், 30 படம் நடிச்சுட்டு இந்த படத்தில் நான் வந்து மல்லின்னு ஒரு நெகட்டிவ் ரோல் நீங்கள் பண்ணி ஆகணும். ஏன்னா அந்த கேரக்டர் வந்து ஒரு வாலிபால் பிளேயர், ரியல் வாலிபால் பிளேயர் தான் பண்ணணும். இவர் தான் அது. நம்ம தமிழ் இண்டஸ்ட்ரிக்கு கிடைச்சிருக்க மிகப்பெரிய ஒரு அற்புதமான ஆர்டிஸ்ட். அதனால் வந்திருக்காரு. அருண் விஜய் சார்னு ஹாப்பி ஆகிட்டார். சார் அப்போ நிறைய ஃபைட் இருக்கு எனக்கு, சூப்பர், அவ்வளோதான், கதையே கேட்கல, ஹீரோ யார் சார் அப்படின்னு. அருண் விஜய் சார் ஓகே சூப்பர் அப்படின்ட்டாரு. அருண் விஜய் சார் மேலே எல்லாருமே இவ்வளோ நம்பிக்கை வச்சுருக்குங்கும் போது எனக்கு இன்னும் பொறுப்புகள் அதிகமாகுது. என்னென்னா நம்ம பார்த்து அவங்க படங்களை பார்த்து நமக்கு தெரியாமல் இருந்தது, இப்போ இன்னும் பயமாக இருக்குது. ஒரு ஃப்ரெண்டே மிரட்டி விட்டாரு, இன்னும் டிவி போடணும் அப்படின்னு தோணுது. என்னோட கேமராமேன் நம்ம என்ன சொன்னாலும் கேட்குற ஒரு அழகான தம்பி, கால்குலேட் ஆகுது. வந்திருக்கிற அஜய்க்கு நன்றி. எடிட்டர் சார்கிட்ட ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் கேட்டிருக்கேன், சார் இந்த படம் எடுக்கிற வரைக்கும் தான் என்னோட படம், அதை உங்ககிட்ட கொடுத்துருவேன், நீங்களாச்சு ஆடியன்ஸ் ஆச்சு என்ன வேணாலும் பண்ணலாம், நீங்கள் பண்ணுறது தான் அப்படின்னு மட்டும் சொல்லியிருக்கேன். சரின்னு இருக்காரு. இந்த விழாவுக்கு வந்திருக்கிற என்னோட நண்பர்கள் லோகு சார், பார்த்திபன், எல்லாருக்கும் நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன். என்னோட அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்லி ஏதாவது விட்டுருந்தா மன்னிச்சிருங்க. பாபி சாரை பற்றி இந்த மேடையில் நான் சொல்ல, அடுத்து வரும் மேடையில் சொல்கிறேன். மனோஜ் சாரை பற்றியும் சொல்கிறேன். என்னை பற்றி நல்ல விஷயம் நம்பிக்கை வச்சுருக்காங்க. அவங்களுக்காக நான் வந்து இந்த படத்தில் இன்னும் கடுமையாக உழைப்பேன். எனக்கு நல்ல டீம் அமைஞ்சிருக்கு, அந்த நம்பிக்கையோடு தான் சொல்கிறேன். அருண் விஜய் சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார். தேங்க்யூ சார். எல்லாருக்கும் வணக்கம். வந்திருக்கும் பத்திரிகையாளர்களுக்கும் ஊடக நண்பர்களுக்கும் மற்றும் இணையதள நண்பர்களுக்கும் எல்லாமே நம்ம இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாருமே நம்ம ஃபேமிலி தான். ஸோ ரொம்ப சந்தோஷம். ஃபஸ்ட்டு எல்லாருமே பாபி சாரை பற்றி பேசினாங்க, மனோஜ் சாரை பற்றி பேசினாங்க. ஐ எம் ரியலி எக்ஸைட்டட். ஏன்னா இது எனக்கு ஒரு எக்ஸைட்டிங்கான ஒரு படம். ஏன்னா இந்த கதை சரி என்கிட்ட சொல்லும் போதே எனக்கு வந்து பயங்கர எக்ஸைட்டிங்காக இருந்தது. ஏன்னா மனோஜனை வந்து ஃபஸ்ட்டு அருண் கதை கேளு அப்படின்னும் போது ஐ நியூ தட் ஏதாவது ஒன்று இருந்தால் எனக்கு அனுப்புவார்னு எனக்கு தெரியும். அண்ட் 2-3 இது முன்னாடி அனுப்புனார். அது நான் வந்து ஆனால் நான் கேட்குறேங்க இருங்கன்னு சொன்னேன். அண்ட் கேட்டு கூட அண்ணா கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கிட்டேன். ஸோ ஹீ நோஸ். ஏன்னா கொஞ்சம் ஏன்னா இப்போ என்னோட பயணத்தில் நான் எப்படி கதை கேட்பேன்னா, ஒரு ஆடியன்ஸாக உட்காந்து அது வந்து ஒரு ஆடியன்ஸை எக்ஸைட் பண்ணிச்சுன்னா கண்டிப்பாக
இந்த படம் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைப்பேன். நான் அதுக்கப்புறம் தான் என்னோடய கதாபாத்திரத்தை நான் திங்க் பண்ணுவேன். அதே மாதிரி இந்த படம் ஃப்ரம் பிகினிங் டு எண்ட் ஆடியன்ஸை வந்து ஒர்க் பண்ணி வைக்கும். அண்ட் ஒரு கனெக்ட் இருக்கும் ஆடியன்ஸ்கிட்ட. அண்ட் ரெண்டாவது இதில் என்ன எக்ஸைட் பண்ண விஷயம், தடத்துக்கு அப்புறம் டபுள் ஆக்ஷன் செகண்ட் டைம் பண்ணுறேன். ஸோ டைட்டில் என்ன அப்படின்னு கேட்கும்போது மனோஜனை வந்து இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெட்டத்தலை அப்படின்னு சொன்னார். எனக்கு பயங்கர எக்ஸைட்டாக இருந்தது. பிகாஸ் அந்த கேரக்டர் அவர் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த 2 கேரக்டர்ஸுமே வந்து இட்ஸ் வெரி வெரி டிஃப்ரெண்ட். ஸோ அதுக்கு இது ஆப்டான ஒரு டைட்டிலாக எனக்கு தோணுச்சு. அண்ட் அவர் நிறைய பேர் சொன்னாங்க ஹெட் மாஸ்டர் அது இதுன்னு. பட் ஐ ஆல்வேஸ் லவ் டு ஒர்க் வித் டிரெக்டர்ஸ். எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணக்கூடிய டைரக்டர்ஸ் கூட ஒர்க் பண்ணுறது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். அது எனக்கு ஒரு சேலஞ்ச். ஏன்னா இன்னும் புஷ் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருந்துச்சுன்னா அது இன்னும் எனக்கு ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் கொடுக்கும். ஸோ அந்த விதத்தில் ஐ திங்க் ஐம் ரியலி ஹாப்பி டு ஒர்க் வித் திருக்குமரன் சார். ஏன்னா இப்போ படம் ஆரம்பிக்க போகிறோம். அண்ட் அதுக்கான அந்த பிகினிங் ஸ்டேஜஸ்லேயே அவர் ஒர்க் பண்ணி என்கிட்ட அந்த காமிக்கிற அந்த விஷயம், சார் இது இப்படி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் சார், அது இப்படி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் சார் அப்படின்னு ஒரு சின்ன சின்ன ஒரு விஷயத்தை கூட அவர் வந்து என்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணி ஐ எம் ரியலி எக்ஸைட்டட். ஸோ குமரன் சார், நீங்கள் எதிர்பார்க்குறத விட அதிகமாக கொடுக்கணுன்றது தான் என்னோட ஆசை. ஸோ ஐ எம் ரியலி எக்ஸைட்டட். அண்ட் பாபி பிரதர், தேங்க்யூ ஸோ மச். ஐ எம் ரியலி ஹாப்பி டு பி அசோசியேட்டட் வித் BTG Universal. அண்ட் மனோஜ் அண்ணா, தேங்க்ஸ் ஃபார் கிவிங் மீ திஸ் ஸ்கிரிப்ட். ஸோ அண்ட் இந்த டீம் ஒர்க் பண்ணுற எல்லாருக்கும், இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணுற எல்லாருக்கும் ரெட்டத்தலை. ஏன்னா அந்த ஒரு படத்தோட டைட்டில், படத்தோட பிகினிங்கே வந்து எல்லாமே பாசிட்டிவாக அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னும் போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அதில் ஒர்க் பண்ணுற ஹீரோயின்ஸ் சித்தி அண்ட் தானியா அண்ட் பாலாஜி அண்ட் ஆல் த ரெஸ்ட் ஆஃப் தி ஆக்டர்ஸ் அண்ட் எங்களோட க்ரூ மெம்பர்ஸ். ஆண்டனி சார், ஐ ஆல்வேஸ் NVM. ஏன்னா இன்றைக்கும் என்ன இருந்தாலும் அந்த ரன்னிங் ஷாட் வந்து அவர் எடிட் பண்ண விதம், இன்றைக்கும் அது எல்லாருமே சார் அது வேறு லெவலில் பண்ணியிருந்தீங்க சார்னு சொன்னாங்கன்னா அதுக்கு காரணம் அந்த இடத்துல அந்த டேபிளில் ஆண்டனி சார் பண்ண ஒரு மேஜிக் தான். என்னதான் நம்ம பண்ணாலும் அந்த இடத்துல ஒரு சில விஷயங்கள் அங்கே பண்ணும் போது இட் ஒர்க்ஸ் அண்ட் இட் கனெக்ட்ஸ் வித் தி ஆடியன்ஸ். ஸோ தேங்க்யூ ஆண்டனி சார். அண்ட் சாம் பிரதர், தேங்க்யூ ஸோ மச். ஏன்னா அவர் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். அவரோட அந்த இஸ் ஃபினாமினல் டேலண்ட். நிச்சயமாக இந்த படமும் அவருக்கு வந்து ஒரு நிறைய தீனி இருக்கிற ஒரு படமாக இருக்கும். ஏன்னா கதை கேட்கும் போது எனக்கு தெரிஞ்சுது. அண்ட் விஷ் எல்லாரும் டீமோடு நான் சீக்கிரமே ஒர்க் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஐ எம் ரெடி அண்ட் வி ஆர் ஆல் கியர்ட் அப் ஃபார் இட். அண்ட் ஐ எம் ஷுர் ரெட்டத்தலை BTG Universal ஒரு முக்கியமான ஒரு படமாக, உங்களுக்கு எல்லாரும் பெருமை சேர்க்கக்கூடிய ஒரு படமாக இருக்கும். அதுக்கு நாங்கள் எல்லாரும் உழைப்போம்னு இந்த நேரத்தில் நான் சொல்லிக்கிறேன். அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் ப்ரெஸ் மீடியா எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ. சீக்கிரமே ஐ திங்க் ப்ராடக்டோட நாங்கள் எல்லாரும் உங்களை வந்து சந்திக்கிறோம் அடுத்த தருணத்தில். தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ. அண்ட் தேங்க்யூ டு அவர் டீம் அண்ட் ஆல் தி அதர்ஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச்.